আমাদের আজকের টপিক অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ জয়েন্ট পেইন। আমাদের সাথে স্পিকার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবার পরিচিত আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস এর ফাউন্ডার অ্যাডমিন প্রফেসর সৈয়দ আতিকুল হক, ফাউন্ডার চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ রিউমাটোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, এবং প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ রিউমাটোলজি সোসাইটি। এবং চেয়ারপারসন হিসেবে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ মেডিসিন জগতের আরেকজন কিংবদন্তি প্রফেসর মোহাম্মদ টিটু মিয়া স্যার, প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। আমি আমাদের আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন, সবার প্রিয় প্রফেসর মোহাম্মদ টিটু মিয়া স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি সেশনটি শুরু করার জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর ইয়াসিন খান। মানে শোনা যাচ্ছে? অডিবল? জি স্যার, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। Thank you. First of all, I like to pay my salam to our today's honorable speaker, who is my mentor and mentor of many of the audience today. And he is a renowned international rheumatologist as well as internal medicine specialist. And he is the teacher of many of our teacher even. So today's session is a very important topic, and which is very much common problem in our day-to-day practice. And I really feel privileged and honored to chair this session, where and feel prestigious also. This, in such a prestigious session, where Professor Syed Atiqul sir will talk on joint pain, approach to a patient with joint pain. I'm sure everybody will enjoy. May I request our honorable teacher to start his lecture. Thank you, sir. Thank you very much, Professor Titumi. Actually, it's a great privilege and pride for me, to speak in a session where Professor Titumia is chairing the session, because, Titumia is actually in a very good position. I would say in a position where the time runs in a very hectic manner for any person. The holding the responsibility of principal of Dhaka Medical College is a very tough job and very much time consuming. And despite his very hectic schedule, he has agreed to, I would say, grace this webinar as the chairperson, and I feel very much proud for this. So I am sharing my screen and approach to a patient. Okay. I should, remind two more things actually, which Ehsan said, but he didn't say it absolutely clearly that, this BD physicians was also a child of the COVID pandemic. Because during this COVID pandemic, we switched over to this virtual platform. Before COVID-19 pandemic, actually, we never imagined, we never thought of, gathering on this virtual platform to disseminate knowledge, to learn new things on this, digital platform. So actually, I would say COVID-19 has taken many things, has taken many of our close people, but at the same time, COVID pandemic has some contribution to the world. At the same time, I say that, COVID-19 has exposed the poverty of the healthcare system in different countries, starting from, poor countries to the richest countries also. It has exposed, how health has been neglected over many decades. And at the same time, it was my dream that, we should switch over to full digital platform. Even before pandemic, I was insisting our BSMU authority that BSMU should become a paperless university. And it was unthinkable. And actually, our proposals were repeatedly rejected just because people could not think that so many things could be done on the digital platform. But, COVID-19 has taught us that, we can do many things on the digital platform, and digital platform makes the things much easier and makes the dissemination of knowledge also much easier, what is very much important. So, okay, and thus,
I can say BD Physicians is also a child of the pandemic. Okay, now let me switch over to my main talk, approach to a patient with joint pain. First, I would say, what are the disease categories that may present with joint pain? We divide those disease categories into two groups of diseases. Number one, rheumatological disorders, and number two, their differential diagnosis. These disorders are not basically rheumatological, but patient may present to a doctor with joint pain. So what are the rheumatological disorders? They can be further classified into disorders which are predominantly articular, like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and also there is another group of disease which we call systemic. It means other systems are also involved, like heart, kidney, lungs, brain. These systems are also skin. These systems are also involved, but as a systemic involvement, joints have been also affected. For example, SLE is an example of that. And in the differential diagnosis, we can call neurological disorders. In fact, after I had switched to the practice of rheumatology, up to 1997, I practiced internal medicine, but in 1997, I switched to rheumatology. Even after that, even some doctors also brought their family members to me with the complaint of joint pain. And I found that the patient is actually suffering from Parkinsonism with flexion deformities, mild aches, but the family member thought that it might be a rheumatological disorder. Similarly, there are many orthopedic disorders like, Kienbach's disease. These are orthopedic, avascular necrosis of the lunate of the wrist. And there are many other orthopedic disorders like, osteogenic sarcoma of the end of a bone, which forms a joint, like, the lower end of, humerus. If there is osteogenic sarcoma there, the patient may present with joint pain. Diseases pertaining to almost any other system of the body may present, may have joint pain. So what do we mean by rheumatic disorders? Rheumatic disorders are non-traumatic and non-neoplastic disorders that may cause pain, swelling, and or stiffness in the joints, soft tissues, and bones. So I say, there are three structures: joint, soft tissues. Soft tissues includes muscles, then ligaments, tendons, aponeurosis, tenosynovium, all these things, and also bones. And three types of structures, and three types of symptoms: pain, swelling, and stiffness, any of these symptoms. If a patient presents with these symptoms, and if, from various clinical clues, we may be sure trauma can be very easily excluded. There is no sudden violent trauma. If there is a sudden violent trauma, then it will go to traumatology. And if there is some neoplasm underlying this, it will go to oncology. But other things, other than traumatic and neoplastic, these three symptoms in three groups of structures will constitute rheumatism. We classify them into four major categories: disorders of joints, disorders of soft tissues, including around joints and at back, bone disease, and multi-system disease. Now, if I go to, since my today's focus is patient presenting with joint pain, so I'm coming to disorders of joints and soft tissues. They can be degenerative, that is with age, maybe due to repetitive or minor injuries like housemates, bursa, tennis elbow, golfer's elbow, all these things. So inflammatory and psychogenic. Psychogenic one is, fibromyalgia, and also there is another condition called psychogenic rheumatism. And inflammatory condition may be immune mediated, which we commonly come across like rheumatoid arthritis, SLE, ankylosing spondylitis, these things. They may be infective, like acute infection, pyogenic arthritis, or chronic infection like tubercular arthritis. They also may be crystal induced. So these are the categories of, joint disorders. And how should we evaluate the patient? There are three steps of evaluation: history, examination, and lab test. Now, actually,
to different various aspects of history, I shall be coming again. Actually, approach entails history and repeated history and revisit with history. Now I am giving some, I would say, some gross guidelines on examination. Physical examination is divided into 3 parts: general examination, locomotor examination, and examination of other systems. And we have to remember that sometimes we get very important clues from general examination, and I shall explain them later also. And other system, examination of the other systems sometimes may give very important clue. For example, a patient has present with joint pain, but we find that the patient also has mononeuritis multiplex. So we have a set of disorders, for example, particularly that is eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. It presents with then polyarteritis nodosa. They may present with polyarteritis nodosa. They may present with joint pain, but simultaneously they may have mononeuritis multiplex. And so we cannot, I would say, we cannot make general examination or examination of other systems short while we assess a patient with presenting with joint pain. Then comes the examination of the locomotor system. It is grossly divided into inspection and palpation. And inspection is again divided into 2 parts. Inspection at rest, to see if the joint is held in neutral position or somewhat abducted or adducted, whether there is any swelling, whether there is any other deformities, and whether adjoining muscles are, I would say, wasted. There is any abnormal swelling there. All these things we have to see on inspection. And inspection during active movement. We should ask the patient to move, and then we should, inspect. That is basically for, range of movement, and there are also other things. And palpation. Palpation is also divided into, firstly, palpation at rest and palpation and movement. That is palpation during movement, during passive movement rather, we can say. And this thing, palpation and movement, also includes, provocative tests. There are certain provocative tests, particularly for shoulder, knee, ankle. There are many provocative tests, and we need to do those tests also. This is the, summary of algorithm of how to examine a patient with joint pain. Now, I shall explain a patient. Sometimes a patient may present with joint pain, but the originating structure is not the joint. Originating structure is somewhere beyond, outside the joint. For example, ischemic heart disease, angina. Angina may be sometimes felt in the left shoulder, and biliary colic may be felt in the right shoulder. So it is reproduced by a strain on the originating structure and not by a strain on the painful structure. তার মানে আমি যদি বলবো যে যদি একজন পেশেন্ট তার অ্যাঞ্জাইনা হয় শোল্ডারে, তিনি হাঁটা চলা করতে গেলে হার্টের উপর স্ট্রেন পড়লে তার শোল্ডার ব্যথাটা হবে, কিন্তু আমি শোল্ডার যতই নাড়াই, প্যাসিভ অ্যাক্টিভ, সেখানে কিন্তু কোনো ব্যথা করবে না। May be associated with skin hyperesthesia, and this is usually diffuse and ill-defined. We cannot exactly localize where is the pain. That it is sometimes it is improved by massage over the site of the pain, and the exact site is variable in between individuals and sometimes in the same individual. These are the features. Grossly, these are the features of referred pain. Now I should explain somewhat stress pain. What is stress pain? Stress pain হচ্ছে যেই পেইনটা একটা রেঞ্জ অফ মোশনের এক্সট্রিমলি যে অনেক বেশি বেড়ে যায় আর মিড রেঞ্জে অনেক কম থাকে, এটাকে আমরা বলি স্ট্রেস পেইন। এবং খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু একটা মিসনোমার, মানে প্যারাডক্সিক্যাল পালসের মতন। যেমন আমরা বলি যে প্যারাডক্সিক্যাল পালস কোনটাকে বলা হয়, নর্মালি ইন্সপিরেশনে আমাদের পালসের ভলিউম কমে যায়, কিন্তু সেই কমাটা ক্লিনিক্যালি পালপেবল না। এটা আমাদের দেখতে হবে ব্লাড প্রেশার মেপে বা অন্যভাবে, আমাদের দেখার আরো পদ্ধতি আছে, আমাদের ওইভাবে দেখতে হবে। কিন্তু যখন আমরা দেখব এই যে ইন্সপিরেশনের সময় যে পালস ভলিউমের ডিক্রিজ, it is remarkable and it is also detectable on clinical palpation of the radial arteries, তখনই আমরা সেটাকে বলি প্যারাডক্সিক্যাল পালস। আসলে এর আগে মানে যারা ডাক্তার তারা জানতেন না যে নর্মালি ইন্সপিরেশনে মানে পালস ভলিউম যে কমে, পালস প্রেশারটা যে কমে যায়, এটা তখনকার দিনে জানাই ছিল না। তখনকার দিনে উল্টাটা মনে করা হতো।
এই জন্য পালসটা ইন্সপিরেশনে কমে যাচ্ছে দেখে সেটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল পালসাস প্যারাডক্সাস। পরে যখন এটা বের হলো যে না নর্মালিও আসলে ওই সময় পালস প্রেশারটা কমে, পালসটা পালপেবল হলে মানে এই ডিক্রিজটা মানে খুব হাইলি সেন্সিটিভ কিছু দিয়ে যদি আমরা করি, যেমন স্ফিগমোগ্রাফ বলে একটা যন্ত্র তখনকার দিনে ব্যবহার করা হতো, তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে না আসলে ইন্সপিরেশনেও আসলে সত্যিকার অর্থে সেই ভলিউমটা কমেই যায়। মানে সেই কমাটা আরো বেশি কমলে সেটাকে আমরা বলতেছি পালসাস প্যারাডক্সাস। এবং এরপরে অনেক অথরিটি বললেন পালসাস প্যারাডক্সাসের বড় প্যারাডক্স হচ্ছে এটার নামটা উল্টা, আসলে এর মধ্যে প্যারাডক্স নাই। ঠিক তেমনি আমরা যখন বলি স্ট্রেস পেইন, তখন কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আসলে যে কোনো জয়েন্ট পেইন, যদি জয়েন্ট প্রপারের পেইন যদি হয়ে থাকে, মিড রেঞ্জে কম এবং এক্সট্রিমস অফ রেঞ্জ অফ মোশনে বেশি হয়, কিন্তু যখন এটা অনেক বেশি হবে তখন আমরা সেটাকে বলি স্ট্রেস পেইন। এখন সেই স্ট্রেস পেইনটাকে আমরা আবার দুটা ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল স্ট্রেস পেইন, যেখানে ইট ইনক্রিজেস টুয়ার্ডস দ্য এক্সট্রিমস অফ রেঞ্জ অফ মোশনস ইন অল ডিরেকশনস, মানে ফ্লেকশন, এক্সটেনশন, অ্যাবডাকশন, অ্যাডাকশন সবগুলিরই এক্সট্রিমে যখন রেঞ্জ অফ মোশন মানে এক্সট্রিমে যে যখন ব্যথাটা বাড়বে, অনেক বেশি বাড়বে, তখন আমরা বলবো স্ট্রেস পেইন। আর যখন শুধুমাত্র একটা ডাইরেকশনে, যেমন আমি রিস্টকে, আমাদের এটা নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা আছে, আমাদের একটা অ্যানাটমিক্যাল স্নাফ বক্সের এন্টেরিয়র বর্ডার আছে। দ্যাট বর্ডার ইজ ফর্ম বাই টু টেন্ডনস, একটা হচ্ছে ফ্লেক্সর পলিসিস ব্রেভিস আর এক্সটেন্সর পলিসিস লঙ্গাস, এই দুটা না। আচ্ছা, এখন এই দুটা একটা কমন টেনোসাইনোভিয়াল শীথে কাভার্ড। এটার যখন ইনফ্লামেশন হয় তখন আমরা এটাকে বলি ডিকোয়ারভেন্স টেনোসাইনোভাইটিস। যখন এটা হবে তখন যদি আমরা ওই পেশেন্টের রিস্কটাকে যদি প্যাসিভলি অ্যাডাক্ট করি, মানে আলনার ডেভিয়েট করি, তাহলে ওই টেন্ডনে চাপ পড়ার জন্য ওখানে ব্যথা করবে, ব্যথাটা বাড়বে। কিন্তু আমরা ফ্লেক্স করলেও বাড়বে না, এক্সটেন্ড করলেও বাড়বে না, এমনকি অ্যাবডাক্ট মানে রেডিয়াল ডেভিশনের দিকে গেলে নিলেও সেখানে ব্যথাটা বাড়বে না। তার মানে এটা শুধুমাত্র একটা ডিরেকশনে। এটাকে আমরা বলবো সিলেক্টিভ স্ট্রেস পেইন। কখনো কখনো এটা একটা প্লেন, মানে অ্যাবডাকশন আর অ্যাডাকশন মিলে এক প্লেন, আর ফ্লেকশন আর এক্সটেনশন মিলে আরেকটা প্লেন। একটা প্লেনের মুভমেন্টে বাড়ে, অন্য প্লেনের মুভমেন্টে বাড়ে না, ওটাকে আমরা বলবো সিলেক্টিভ স্ট্রেস পেইন। এখন আমি একটু আসবো মানে সাইনোভাইটিস ভার্সাস টেনোসাইনোভাইটিস। এটা বলার মূল উদ্দেশ্য, টেনোসাইনোভাইটিসটাকে আমি নিচ্ছি অ্যাজ এ প্রোটোটাইপ ফর পেরিআর্টিকুলার পেইন। মানে সাইনোভাইটিস হচ্ছে আর্টিকুলার সাইনোভাইটিস, আর্টিকুলার পেইন, আর এটা হচ্ছে পেরিআর্টিকুলার পেইন। এভাবে এই জিনিসটাকে চিন্তা করতে হবে। দ্য পেরিআর্টিকুলার পেইনে দ্য জয়েন্ট ইজ হেল্ড in a position to lower the tension। যেখানে আর্টিকুলার পেইন যদি হয়, আর্টিকুলার সাইনোভাইটিস, তাহলে দ্য জয়েন্ট ইজ হেল্ড ইন নিউট্রাল পজিশন। যদি আর্টিকুলার সাইনোভাইটিস হয়, দেয়ার উইল বি ক্যাপসুলার সোয়েলিং, তার মানে পুরো জয়েন্ট ক্যাপসুলটাই ফুলে উঠবে, চারিদিকেই ফুলবে। মানে যেই সব দিকে জয়েন্টটা সুপারফিশিয়াল দেখা যায়, অন্য কোনো হার্ড স্ট্রাকচার দিয়ে মানে আটকানো নাই, সেই সব দিকেই কিন্তু সেটা হবে। আর যদি পেরিআর্টিকুলার হয় তাহলে হবে একটা লিনিয়ার সোয়েলিং এক পাশে, অথবা একটা গ্লোবুলার সোয়েলিং এভাবে থাকবে। তারপরে যদি আর্টিকুলার হয়, ডিক্রিজড মুভমেন্ট ইন অল প্লেনস, সবগুলো প্লেনে মুভমেন্টটা কমে যাবে। কিন্তু পেরিআর্টিকুলার হলে মানে ওই টেনোসাইনোভাইটিস যদি হয়, তাহলে ডিক্রিজড মুভমেন্ট ইন দ্য প্লেন অফ দ্য টেন্ডন। সচরাচর যেটা হয়, যেই দিকে টেন্ডনটা আছে যদি সেদিকে মুভ করা হয়, তাহলে মানে প্যাসিভ মুভমেন্ট, তাহলে ব্যথাটা কমে, আর উল্টা দিকে নিলে ব্যথাটা বাড়ে। আর যদি অ্যাক্টিভ মুভমেন্টের সময় সেদিকে নিলে, যেহেতু সেই টেন্ডনটাই তখন কাজ করতেছে, তখন ব্যথাটা বাড়ে। যাই হোক, সেগুলো তো না। এখন জয়েন্ট লাইন টেন্ডারনেস, আমরা যদি পালপেট করি, জয়েন্টের চারিদিক ঘুরে ঘুরে যদি পালপেট করি, তাহলে দেখবো যেখানেই জয়েন্টটা সুপারফিশিয়াল, সেখানে জয়েন্টের সারফেস অ্যানাটমি বরাবর, সেখানে আমরা দেখবো যে টেন্ডারনেস আমরা এলিসিট করতে পারতেছি, মানে অল অ্যারাউন্ড দ্য জয়েন্ট। কিন্তু যদি ইয়ে হয়, মানে পেরিআর্টিকুলার যদি হয়, তাহলে আমরা পাবো লোকালাইজড টেন্ডারনেস। আর্টিকুলার সাইনোভাইটিস হলে ইউনিভার্সাল স্ট্রেস পেইন,
সব ডিরেকশনেই এই যে ফ্লেকশন এক্সটেনশন আর মানে অ্যাবডাকশন অ্যাডাকশন সবগুলো মুভমেন্টেই এক্সট্রিমে যে ব্যথাটা অনেক বেশি বাড়বে। আর পেরিআর্টিকুলার বা টেনোসাইনোভাইটিসে সিলেক্টিভ স্ট্রেস পেইন হবে। পালপেশনে আমরা এখানে সাইনোভাইটিসে পাবো ওয়ার্মথ, আর টেনোসাইনোভাইটিসে আমরা কখনো কখনো পেতে পারি ট্রিগারিং। এখন আমি একটু যাব হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ইনফ্লামেটরি অ্যান্ড মেকানিক্যাল পেইন। এগুলো কিন্তু জয়েন্ট পেইনে অ্যাপ্রোচের জন্য অত্যন্ত বেসিক কতগুলি ইনফরমেশন, যেগুলিকে বাইপাস করে জয়েন্ট পেইনের অ্যাপ্রোচটা আসলে আমাদের ডিসকাস করার কোনো পথ নাই। যদিও আমি জানি যে এগুলো একটু বোরিং কথাবার্তা। আমার এদিকে বাম দিকের কলামটা হচ্ছে ইনফ্লামেটরি পেইন, আর ডান দিকেরটা হচ্ছে মেকানিক্যাল বা নন ইনফ্লামেটরি পেইন। ইনফ্লামেটরি পেইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আফটার রেস্ট অ্যান্ড ডিক্রিজেস উইথ অ্যাক্টিভিটি, আর অন দ্য আদার হ্যান্ড মেকানিক্যাল হবে অকার্স উইথ ইউজ, রিলিফ বাই রেস্ট। তারপরে এই ইনফ্লামেটরি পেইনে স্টিফনেস আফটার রেস্ট, আর মেকানিক্যালে নো স্টিফনেস আফটার রেস্ট। আর এই তিনটা জিনিস আমাদের সবার জানা আছে। রুবর টিউমার ক্যালর, নো রুবর টিউমার ক্যালর in mechanical, but there will be rubor calor tumor in the inflammatory pain. আমাদের ইনফ্লামেটরি পেইনে হবে স্ট্রেস পেইন, আর মেকানিক্যালি হবে পেইন থ্রু আউট দ্য রেঞ্জ। মানে ওই যে একটা রিমার্কেবল ইনক্রিজ ইন দ্য এক্সট্রিমস অফ রেঞ্জ অফ মোশন, সেটা আমরা মেকানিক্যাল পেইনে পাবো না। আমরা ইনফ্লামেটরিতে পাবো ফাইন ক্রেপিটাস, তারপরে মেকানিক্যালে পাবো কোর্স ক্রেপিটাস। ফেজ রিঅ্যাক্টেন্টস মানে ইএসআর সিআরপি এগুলি ইনফ্লামেটরিতে বাড়বে, মেকানিক্যালে বাড়বে না। কিন্তু আমি একটু আমার অডিয়েন্সকে বলে রাখবো যে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টেরই কিন্তু ফ্যালাসি আছে। মানে মেডিকেল সায়েন্সই ফ্যালাসিয়াস, বায়োলজিক্যাল সিস্টেমই হচ্ছে ফ্যালাসিয়াস। কাজেই আমাদের সবগুলো মিলাতে হবে। আমরা শুধু ওই যে এক কোকিলের ডাকে বসন্ত আসবে না, আমরা হঠাৎ করে একটা দেখলাম যে স্টিফনেস, একজন রোগী বললেন স্টিফনেস তার থাকে ঘুম থেকে ওঠার পর, ওইটা পেয়ে ইউরেকা ইউরেকা করে লাভ দিতে পারবো না, বা ইএসআর সিআরপি পেয়েও আমরা ইউরেকা করে লাভ দিতে পারবো না। আমাদের দেখতে হবে ওভারঅল ট্রেনটা কোন দিকে, সবগুলো মিলায় ওয়েট অফ এভিডেন্সেস কি ইনফ্লামেটরির পক্ষে না মেকানিক্যালের পক্ষে, আমাদের এভাবেই দেখতে হবে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কোন দিকে। এটা আসলে আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে সবকিছুর ব্যাপারেই তাই। আমরা যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন মায়োপ্যাথি অ্যান্ড নিউরোপ্যাথি, আপার মোটর নিউরন লিশন ভার্সাস, সেগুলোতেও কিন্তু এই ফ্যালাসি থাকে। তাহলে এখন আমি আসবো তাহলে একটা জয়েন্ট পেইনকে যদি আমরা ভাগ করি। আচ্ছা আমি একটু সরি, গলাটা খুব শুকায় এসেছিল, মানে শোকগ্রেন সিনড্রোম হচ্ছে। তাহলে এখন আমরা জয়েন্ট পেইন নিয়ে যদি একজন রোগী যদি আসেন, আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে এটা কি নন আর্টিকুলার না আর্টিকুলার। প্রথমে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করতেই হবে, এবং তার সূত্রগুলো আমি বলে ফেলছি অলরেডি। এখন যদি নন আর্টিকুলার হয় তাহলে আমরা দেখব এটা কি জেনারেলাইজড কিনা, মানে শরীরের মাল্টিপল জয়েন্টের কাছাকাছি বা আছে কিনা, এটা আমাদের দেখতে হবে। যদি জেনারেলাইজড হয় তাহলে আমরা চিন্তা করব ফাইব্রোমায়ালজিয়া, পলিমায়ালজিয়া রিউমাটিকা, আর একটা আছে সেরোনেগেটিভ এনসেফ্যালোপ্যাথি আর্থ্রোপ্যাথি সিনড্রোম। এটা কমনলি বাচ্চাদের হয়, অ্যাডাল্টে খুবই রেয়ার। আর যদি লোকালাইজড হয় তাহলে আমাদের দেখতে হবে ওই যে রেফার্ড পেইনে আমি যে কতগুলো পয়েন্ট বললাম, কোন স্ট্রাকচারের মুভমেন্ট, সেগুলোর কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু পার্টিকুলারলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একটা টেন্ডার এরিয়া আছে কিনা জয়েন্টে। যদি টেন্ডার এরিয়া না থাকে এবং বাকি পয়েন্টগুলো যদি মিলে যায় আমরা বলবো রেফার্ড পেইন। যদি টেন্ডার এরিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, টেনোসাইনোভাইটিস, এনথেসাইটিস, এই জিনিসগুলো আমরা তখন মাথায় রাখবো। যদি আর্টিকুলার হয়, এটা ওই ভানুর কৌতুকের মতন প্রত্যেকটাতে দুটা দুটা করে ভাগ, তাইলে তখন আমরা আবার ভাগ করব
নন ইনফ্ল্যামেটরি অ্যান্ড ভার্সাস ইনফ্ল্যামেটরি। তার তো আমি বলে দিলাম, একটা স্লাইডে দেখালাম। যদি নন ইনফ্ল্যামেটরি হয় আবার দেখতে হবে এটা কি জেনারেলাইজড, মানে অনেকগুলো জয়েন্টে আছে, না লোকালাইজড। যদি লোকালাইজড হয় তাহলে সেকেন্ডারি অস্টিওআর্থ্রাইটিস, অস্টিওনেক্রোসিস, আরো কিছু কন্ডিশন এখানে আছে, সাইনোভিয়াল কন্ড্রোমেটোসিস, তারপরে ভিলোনোডুলার পিগমেন্টেড ভিলোনোডুলার সাইনোভাইটিস, এখানে কতগুলো কন্ডিশন আছে। এগুলো আমরা লোকালাইজ নন ইনফ্ল্যামেটরি পেইনে আমরা এই জিনিসগুলো কনসিডার করব। কিন্তু যদি সেটা যদি জেনারেলাইজড হয়, নন ইনফ্ল্যামেটরি পেইন, ইনফ্ল্যামেটরি ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো নাই, রোবর ক্যালোর টিউমার নাই, তখন আমরা সেটাকে বলবো প্রাইমারি অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এখন বাকি রয়ে যাচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি। জায়গার অভাবে এটা আমি পরের স্লাইডে দেখাচ্ছি। মানে আর্টিকুলার ইনফ্লামেশন অফ দ্য জয়েন্ট মানে হচ্ছে আর্থ্রাইটিস। এটাকে আবার আমাদের তিনটা গ্রুপে ভাগ করতে হবে, মনো আর্টিকুলার, পলি আর্টিকুলার, পসি আর্টিকুলার। মোটামুটি মনো তো সিঙ্গেল জয়েন্ট, এটা আমার মনে হয় কারোই বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। পলি আর্টিকুলার বলতে সচরাচর মিন করা হয় মোর দেন 4, কেউ কেউ 6 অর মোরও বলেন, এটা নানান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এখানে আবার সেই বায়োলজিক সিস্টেমের ফালাসি এসে যায়। আর পসি আর্টিকুলার হচ্ছে 2 to 4, এবং এই পসি আর্টিকুলার যেগুলো তাদের অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাক্সিয়াল পেইনও থাকে এবং ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় অ্যাসিমেট্রিক, সেগুলোতে আমি আর একটু পরে আসছি। এখন যদি মনো আর্টিকুলার যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আবার প্রশ্ন করতে হবে অ্যাকিউট না ক্রনিক। তা আমরা কখন বলি অ্যাকিউট? গ্রসলি ক্লাসিফাই করার জন্য রিউমাটোলজির পরিভাষায় 6 সপ্তাহের কম হলে বলে অ্যাকিউট, 6 সপ্তাহ বেশি হলে বলা হয় ক্রনিক। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই অ্যাকিউট ক্রনিক বলার সাথে আরো দুটা কনসেপ্ট জড়া আছে। আমরা তো সচরাচর একটা দিয়েই ক্লাসিফাই করতে বেশি অভ্যস্ত, কিন্তু আসলে এখানে আরো দুটা কনসেপ্ট লুকায় থাকে। একটা হচ্ছে পেশেন্টের অনসেটটা সাডেন ছিল না ইনসিডিয়াস ছিল, আর আরেকটা হচ্ছে হাউ সিভিয়ার ওয়াজ দ্য পেইন এট দ্য অনসেট। যদি এট দ্য অনসেট যদি পেইন সিভিয়ার হয় এবং অনসেটটা যদি সাডেন হয়, হয়তো সেটা ছিল একটা পায়োজেনিক আর্থ্রাইটিস, কিন্তু সঠিক ট্রিটমেন্ট না পাওয়ার কারণে 6 সপ্তাহ বেশি লিঙ্গার করে গেছে, তখন কিন্তু 6 সপ্তাহ পার হওয়ার অপরাধে ওইটাকে আমরা ক্রনিক বানাবো না। তা এখন তাহলে অ্যাকিউটের জিনিসগুলো কি কি? ইনফেকশন, ট্রমা, তারপরে হেমার্থ্রোসিস এবং ক্রিস্টাল ইনডিউসড আর্থ্রাইটিস, এগুলো অ্যাকিউট মনো আর্থ্রাইটিস নিয়ে আসতে পারে। আর যদি ক্রনিক যদি হয় তাহলে টিউবারকুলোসিস, অ্যাটিপিক্যাল স্পন্ডাইলো আর্থ্রাইটিস এবং অ্যাটিপিক্যাল আরএ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এগুলো হচ্ছে ক্রনিক মনো আর্থ্রাইটিসের কারণের মধ্যে। যদি পলিআর্টিকুলার হয় আবার আমাদের ভাগ করতে হবে অ্যাকিউট ভার্সাস ক্রনিক। যদি অ্যাকিউট হয়ে থাকে তাহলে ভাইরাল, রিউম্যাটিক ফিভার, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস এবং আর্লি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে এমনটা হতে পারে। অন্যান্যগুলোতেও হতে পারে, মাঝে মাঝে সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিসও হতে পারে। তা কমনলি আমরা এই 4টা জিনিস চিন্তা করি। আর যদি ক্রনিক হয় তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, তারপরে এসএলই, যদি বাচ্চা হয় তাহলে পলিআর্টিকুলার জিআইএ। আর যদি আমরা দেখি পসি আর্টিকুলার তাহলে আমরা বলবো অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, পসি আর্টিকুলার জিআইএ, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস এবং আমাদের আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস আমরা এই ক্যাটাগরির মধ্যে ফেলে দেব। তাহলে এখন আমরা দেখি যে জয়েন্ট পেইন যে নিয়ে যদি আমাদের একজন রোগী আসেন তাহলে তাকে 10টা সিনড্রোমের যে কোনো একটা সিনড্রোমের মধ্যে আমরা ফেলতে পারি। তা এখন সেগুলো হচ্ছে জেনারেলাইজড অস্টিওআর্থ্রাইটিস, যেখানে জেনারেলাইজড মেকানিক্যাল পেইন ইন মাল্টিপল জয়েন্টস, লোকালাইজড মেকানিক্যাল আর্থ্রোপ্যাথিস, chronic polyarthritis, acute polyarthritis, polyarticular arthritis, acute monoarthritis, chronic monoarthritis, periarticular disorders, referred pain, and generalized periarticular pain. মানে আমাদের মোটামুটি এই 10টা ক্যাটাগরিতে আমরা ফেলতে পারি, যদিও পেরিআর্টিকুলার আমরা একসাথে নিয়ে আসতে পারি এই দুটাকে, তার মানে 9টাতে ফেলতে পারলাম। খেয়াল রাখতে হবে কি, একজন পেশেন্ট যদি আমাদের কাছে জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসেন আমাদের এইটুক শ্রম কিন্তু দিতেই হবে যে পেশেন্ট এই 9টার মধ্যে কোন ক্যাটাগরিতে পড়েন, এটা কিন্তু আমাদের আইডেন্টিফাই করতেই হবে। এটা আইডেন্টিফাই না করলে আমাদের ইভ্যালুয়েশনটা দায়সারা হয়ে যাবে। এখন তার মানে কি, আমাদের হোয়াট আর আওয়ার টুলস ফর ক্লাসিফিকেশন? আমাদের ক্লাসিফিকেশন টুল হচ্ছে নাম্বার 1 আর্টিকুলার, পেরিআর্টিকুলার অর রেফার্ড, ইনফ্লামেটরি আর মেকানিক্যাল,
অ্যাকিউট আর ক্রনিক, আর নাম্বার অফ জয়েন্টস, মানে মনো, পসি না পলি, এই চারটা ফ্যাক্টর মিলায় আমরা রোগী মানে একটা পার্টিকুলার সিনড্রোমের মধ্যে আমরা ফেলতে পারবো। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, এই যে আমি আগের চার্টে দেখালাম, প্রত্যেকটাতেই কিন্তু 3-4টা করে আছে। তার মানে আমি ওইটা এতদূর বললে আমার কিন্তু এক্সাক্ট ডায়াগনোসিস হচ্ছে না। আর আমি যে 3-4টা দেখেছি সেগুলো তো কমন 3-4টা, এরপরে আনকমনও তো আছে, সেগুলির কথা তো আমি বলিনি। তার মানে আমাদের কিন্তু এইটা দিয়ে আমরা মানে এক্সাক্ট ডায়াগনোসিসে পৌঁছাচ্ছি না। আমরা বলবো যে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসের রেঞ্জটাকে ন্যারো করে নিয়ে আসছি, কিন্তু এক্সাক্ট ডায়াগনোসিসে পৌঁছাইনি। তাহলে আমরা এক্সাক্ট ডায়াগনোসিসে কিভাবে পৌঁছাবো? এক্সাক্ট ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর জন্য আমাদের নিতে হবে ইনফরমেশন ফ্রম আদার, মানে আরো কিছু ইনফরমেশন আমাদের নিতে হবে। সেই ইনফরমেশনও কিন্তু আমরা অনেক কিছু হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন থেকে পেয়ে আমরা এই যে ন্যারো করলাম তাকে আরো ফার্দার ন্যারো করতে পারি, এবং আমরা সেগুলি পাবো হিস্ট্রি থেকে। যেমন একজন রোগীর যদি অ্যাকিউট আর্থাইটিস, তার কিছুদিন আগে একটা ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি অথবা ইউরোথ্রাল ডিসচার্জ হয়েছিল, তাহলে আমরা বা কনজাংটিভাইটিস আছে, আমরা তখন বলতে পারি যে দিস ইজ রিঅ্যাক্টিভ আর্থাইটিস। ঠিক তেমনি এক্সামিন করো আমরা অনেকগুলো বাড়তি পয়েন্ট পাবো যেগুলো আমাদের ডায়াগনোসিসটাকে রেঞ্জ করবে, ন্যারো করবে। এবং এই ন্যারো হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কাছে যে অবশিষ্ট 2-3টা ডায়াগনোসিস থাকবে, মানে আমাদের তো ঠক বাঁচতে বাঁচতে গাটা প্রায় উজাড় হয়ে গেল, উজাড় হয়ে অল্প 2-3টা কন্ডিশন থাকলো। সেই 2-3টা কন্ডিশনের জন্য আমরা ল্যাবরেটরি টেস্ট করব। এবং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে রিমাটোলজিক্যাল বা জয়েন্ট পেইনের ইভ্যালুয়েশনে আসলে এই প্যানেল অফ টেস্টের কোনো ভ্যালু নেই। প্যানেল দিলেই কিন্তু অনেক টেস্টই ফলস পজিটিভ আসবে, এবং এতে রোগীর খরচ বাড়বে, আমাদের আনসার্টেনটি বাড়বে, আমরা একটা বিওয়াইল্ডারনেসের মধ্যে পড়ে যাব। তা কাজেই আমাদের কিন্তু ওই যে ন্যারো ডাউনের যে দায়িত্বটা, এই 10টা সিনড্রোমের মধ্যে একটাতে ফেলে এবং এরপরেও ফার্দার হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন ইনফরমেশন নিয়ে যে আমরা একটা ন্যারো ডাউন করব, এইটাকে বাইপাস করে কিন্তু একজন জয়েন্ট পেইনের রোগীর ক্ষেত্রে আমরা কোনোভাবেই ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে পারবো না। এখন আমি একটু একটু করে এক্সাম্পল দেখাবো। অ্যাকিউট মনোআর্থ্রাইটিস, a 45-year-old diabetic man presented with fever, severe acute pain in the left knee. তারপর left knee is red, hot, swollen, restricted, movement is restricted। এবং আমরা এমনও জিজ্ঞেস করতে পারি যে আমরা হিস্ট্রি নিয়ে আরেকটা জায়গায় ফোকাসও পেতে পারি যে এই রোগীর দেখলাম গামে ইনফেকশন আছে, পালপাইটিস টুথের, অথবা স্কিনে কোথাও একটা কার্বাঙ্কাল অথবা বয়েল আছে, অথবা পেশেন্টের একটা মানে পাইলোনেফ্রাইটিস অথবা নিউমোনিয়া হয়েছে কিছুদিন আগে। এগুলো যদি থাকে সেটা আমাদের একটা পয়েন্ট যে কোথাও একটা ইয়ে আছে। টিসি করতে গিয়ে দেখলাম পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইটোসিস, সাইনোভিয়াল ফ্লুইডে হাই পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইট কাউন্ট, মানে কমনলি 50,000-এর উপরে এবং আনকমনলি 30 থেকে 50,000-এর মধ্যে, এবং নেভার বিফোর 30,000, বিলো 30,000। গ্রাম স্ট্রেনে আমরা পাচ্ছি গ্রাম পজিটিভ কক্কাই, নানান রকম অর্গানিজমই হতে পারে। আমরা কমনলি যেটা পেয়ে থাকি সেটাই এখানে আমি দেখাচ্ছি এই কেস সিনারিওতে, অ্যারেঞ্জ ইন ক্লাস্টার্স, এবং আমরা কালচার করতে পাঠাইতেছি। এইখানে আসলে আমার তো চ্যাট বক্সটা দেখার উপায় একটু আছে, ওই তো আমি তো প্রশ্ন করার আগেই রোকসানা হোসেন সোনিয়া উত্তর করে ফেলছে সেপ্টিক আর্থাইটিস। তাহলে তো আমার বোঝা যাচ্ছে আমার এটা না পড়ালেও চলতো। হ্যাঁ, চমৎকার উত্তর, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রোকসানা। তাহলে এখন আরেকজন ইয়াং মেল হ্যাজ প্রেজেন্টেড উইথ রিকারেন্ট সোয়েলিং অফ আইদার নি অর অ্যাঙ্কেল, মানে যে কোনো একটা নি, কিন্তু বারবার যখনই হয় একটাতে হয়, দুইটাতে বা তিনটাতে হয় না, যে কোনো একটা নি অথবা যে কোনো একটা অ্যাঙ্কেল ফলোয়িং ট্রমার 2-4 দিন পরে, এবং এটা তার আগেও হয়েছে, ফ্যামিলিতেও হিস্ট্রি আছে, এবং তার কাটিং ইনজুরি থেকে প্রলং ব্লিডিং এর হিস্ট্রি আছে, ক্লটিং টাইম লং, আর ফ্যাক্টর 8 হচ্ছে লো। তাহলে এই ক্ষেত্রেও ডায়াগনোসিস কি এসে গেছে? এই যে ক্লাসিক হেমোফিলিয়া আশরাফুল ইসলাম, আরে অনেকেই লিখে ফেলছে, এখানে তো আশরাফ একানা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এর পরেরটাতে চলে যাই। এটা হচ্ছে একজন young athlete presented with acute pain and swelling in the knee following a sport injury
তাহলে ডায়াগনোসিস কি হবে দেখি তো, চ্যাট বক্সে কেউ লিখলে খুব খুশি হব। ট্রমাটিক আর্থাইটিস, ভেরি গুড, ভেরি গুড, খুব ভালো। অ্যাকিউট ট্রমাতে আসলে টেনিস এলবো হবে না, ট্রমাটিক আর্থাইটিসটা হবে সঠিক উত্তর। এ 40-year-old ম্যান হ্যাজ, আমি এগুলো এক একটা মানে দেখাচ্ছি সিনারিও বেস। যদি আমাদের মনে রাখতে হবে সিনারিও বেস টিচিং এর একটা ড্রব্যাক হচ্ছে যে এগুলোর যে অনেক ভ্যারিয়েবিলিটি থাকে সেগুলো আমাদের আর বলা হয় না বা দেখানো হয় না। কাজেই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এগুলোর ভ্যারিয়েবিলিটি থাকতে পারে। মানে এই প্রসঙ্গে আমি একটা গল্প বলতে পারি আর কি, যে আমার এক বন্ধু, ক্লাসমেট, তাকে স্যার জিজ্ঞেস করলেন যে প্রত্যেক দিন শেষ রাতের দিকে, শেষ রাত 2টার সময়, আমাদের সময় আসলে 2টা ছিল শেষ রাত, কারণ তখনকার দিনে সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমায় পড়তো। আমি 5th ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষার কথা বলছি। সে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় তার শ্বাসকষ্ট, শুয়ে থাকতে পারতেছে না, তার ঘুমটা ভেঙে গেছে, উঠে বসলো, তারপর একটু জানলার কাছে গেল, তখন তার শ্বাসকষ্ট কমে গেল। এটা কি হতে পারে? তা সে কিছুতেই বলতে পারতেছে না। এটা আমাদের খুব বিখ্যাত আমাদের টিচার ছিলেন আওয়াল স্যার। তিনি পরে চিটাং মেডিকেল থেকে ঢাকা মেডিকেলে চলে এসেছিলেন এবং তিনি একজন খ্যাতনামা টিচার ছিলেন। তিনি ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের লেকচার দিতেন আমাদের। তখনকার দিনে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে আলাদা একটা লেকচার থাকতো যেখানে রোগী এনে প্রেজেন্ট করানো হতো। তা এখন সে যখন কিছুতে পারলো না, স্যার বললেন, আরে বোকা, তোদেরকে ক্লাসে পড়াইছে না, এক্সটার্নাল আছে। স্যার একটু লজ্জায় পড়ে যাচ্ছেন, স্যার আবার ছাত্রদেরকে ভালোবাসেন। তা সে তবুও বলতে পারে না। স্যার বলেন, আরে তোকে বলছি না পিএনডি, হোয়াট ইজ পিএনডি? তখন সে বললো, স্যার আপনি তো ক্লাসে যেটা দেখাচ্ছে সে তো বলছেন রাত 3টার সময় সে ঘুম থেকে উঠে, তা 2টার সময় এখন তো প্রশ্ন করছেন 2টা, তা সেই জন্য সে বলতে পারেনি। আমি বলবো যে এখানে আমাদের চিন্তাটাকে একটু ফ্লেক্সিবল করতে হবে, যে এগুলোর কিছু ভেরিয়েশন হতে পারে, অত রিজিড ব্যাপার না আর কি। এখন আমি দেখাচ্ছি, আচ্ছা এইটা হচ্ছে, এটা আমি একটু ভুল লিখে ফেলছি, এটা হচ্ছে MTP1 হবে। A 40-year-old man has presented with acute pain in the MTP1, মানে metatarsophalangeal joint of the right or left foot, কোন একটা history of such attacks in the past, self limiting, এটা আবার আপনা আপনি ভালো হয়ে যায়। আর অন এক্সামিনেশন, ভালো করে মেটিকুলাস এক্সামিন করে হয়তো আমরা এখানে হেলিক্সের এখানে আমরা কিছু ট্রফাস পাচ্ছি, এমনও হতে পারে, হাতের জয়েন্টও হতে পারে। তারপরে হাইপার ইউসিমে এক্সামিন করে এবং সাইনোভিয়াল ফ্লুইড পরীক্ষা করে আমরা পেয়ে গেলাম সাইনোভিয়াল ক্রিস্টালস। এটাও মোটামুটি সবাই উত্তর করে ফেলছে, ইট ইজ গাউটি আর্থাইটিস। তার মানে আমরা বলবো যে রিকারেন্ট অ্যাকিউট মনো আর্থাইটিস মানে হচ্ছে গাউট। তারপরে মানে কমনলি গাউট আর কি, সিরো গাউটও হতে পারে। এই যে এখানে আমি গাউটের চিত্রটা দেখাচ্ছি। তারপরে আমি গাউট সম্পর্কে অল্প কিছু কথা বলতে হবে, কারণ গাউট হচ্ছে একটা ভিকটিম অফ মাল্টিপল মিথস। তা সেগুলো আমার একটু না জানালে চলবে না। রিকারেন্ট এপিসোডস অফ গাউটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রিকারেন্ট এপিসোডস অফ অ্যাকিউট শর্ট লাস্টিং পেইনফুল সোয়েলিং ইন সিঙ্গেল জয়েন্টস, এটা হচ্ছে তার পেইনের বৈশিষ্ট্য। With passage of time, it may become more persistent, may involve more than one joint simultaneously. মানে এটা কয়েকটা বছর গড়ানোর পরে কারো কারো ক্ষেত্রে, পার্টিকুলারলি এল্ডারলিদের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে। এবং সবচেয়ে বড় ফ্যালাসিটা হচ্ছে কি, হাইপার ইউরেসেমিয়া ইজ ভেরি কমন ইন দ্য কমিউনিটি। এবং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যদি আমরা এই প্যাটার্নটা না পাই, এমনকি এই প্যাটার্ন নিয়ে যখন রোগীরা আসবেন, এই আমার সেকেন্ড প্যাটার্নটা নিয়ে, তখনও কিন্তু হিস্ট্রি নিলে রোগীরা বলবেন যে হ্যাঁ এর আগে আমার 2-3টা অ্যাটাক হয়েছে, একবার 2-3 বছরের ইন্টারভ্যালও হতে পারে, 1 বছরের ইন্টারভ্যালও কিন্তু হয়েছে সেটা। মানে আমাদের এই হিস্ট্রিটা কিন্তু পেতেই হবে, এই 1 নম্বরের যে হিস্ট্রিটা আমাদের পেতেই হবে। তা যদি না পাই, ভিন্ন প্যাটার্নের একটা জয়েন্ট পেইন, নট অ্যাকিউট মনোআর্থ্রাইটিস, মেবি ক্রনিক মনোআর্থ্রাইটিস, acute polyarticular arthritis, chronic polyarticular arthritis, acute polyarthritis, chronic polyarthritis, ওই 5টা সিনড্রোমের মধ্যে আছে। কিন্তু ইউরিক অ্যাসিড হাই, এটা কিন্তু গাউট হবে না। মানে আমি এটা বারবারই বলবো জোর দিয়ে, কারণ এই ধরনের চিত্রে এই ইউরিক
লোয়ারিং থেরাপি শুরু করতে অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখছি অনেকেই শুরু করেন, এটা একটা বিরাট ভুল, খেয়াল রাখতে হবে। এরপরে ট্রিটমেন্টও অনেক ভুল হয়, কিন্তু আমার তো আজকের ফোকাস তো ট্রিটমেন্ট না। তাহলে এরপরে আসবো ক্রনিক মনোআর্থাইটিস। এই ক্রনিক মনোআর্থাইটিসের রোগীদের কিন্তু আমাদের সব জয়েন্টের মানে জয়েন্ট পেন নিয়ে যারা আসবেন সবার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট এবং মেটাটার্সোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট রোগীরা যদি এই জয়েন্টগুলোর পেইনের কমপ্লেন নিয়ে নাও আসেন, তবুও কিন্তু এই জয়েন্টগুলোকে আমাদের স্কুইজ করতে হবে, এইভাবে ধরে স্কুইজ, এটাকে আমরা বলি এমসিপি স্কুইজ টেস্ট আর এমটিপি স্কুইজ টেস্ট। তারপরে আর এইভাবে আমাদের একটু শোবার টেস্টটা করার চেষ্টা করতে হবে যে এই মেরুদণ্ডটা একটা কাঠের তক্তার মতন হয়ে গেছে কিনা, অনড়, একসাথে গোটাটা নড়ে বা ক্রমাগত গোল হয় না, এটাকে আমরা বলবো পজিটিভ শোবার টেস্ট। তার মানে আমি বলবো যে একজন প্র্যাকটিশনার যতই ব্যস্ত হোক না কেন, আমাদের জয়েন্ট পেনের রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু এক্সামিন করতে যে এই স্কুইজ টেস্ট এবং শোবার টেস্ট না করলে কিন্তু জীবনে প্রচুর মার খেয়ে যেতে হবে। এখন আমি একটু বলবো থিওরিটিক্যালি হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলোআর্থাইটিস। স্পন্ডাইলোআর্থাইটিস হচ্ছে ইয়াং মেল, তাদের অ্যাক্সিয়াল পেইন, তারপরে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে পজিটিভ, যেটা অন্যান্যগুলিতে একটু কম। পসিআর্টিকুলার আর্থাইটিস হবে, বিগ জয়েন্টস, লার্জ জয়েন্টস আর মোর কমনলি এফেক্টেড, অ্যাসিমেট্রিক। তারপরে এনথেসোপ্যাথি। আচ্ছা, এখানে আমি বোধহয় লিখিনি আর একটা কথা, লোয়ার লিম্ব প্রিডমিনেন্স। লোয়ার লিম্ব প্রিডমিনেন্স থাকবে, আমরা এক্সামিন করলে এনথেসাইটিস পাবো, যেমন আমরা যদি হিলে চাপ দিই টেন্ডানেস পাবো, আমরা অ্যাকিলিসের ইনসারশন, তারপরে আমাদের ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল, মিডিয়াল এপিকন্ডাইল, পিউবিক টিউবারকল, এন্টেরিয়র সুপিরিয়র স্পাইন, এসব জায়গায় যদি চাপ দিই দেখবো যে রোগীর মুখটা একটু ব্যথায় কুঞ্চিত হচ্ছে, এটাকে আমরা বলবো এনথেসোপ্যাথিস। রিমাটেড ফ্যাক্টর নেগেটিভ, রেডিওলজিক্যাল স্যাক্রাইটিস আর HLA-B27, এই 10টা প্লাস লোয়ার লিম্ব প্রিডমিনেন্স, এটা মিলে আমার 11টা হবে। এই 11টা জিনিসটার 11টার মোটামুটি একটা বেশিরভাগ জিনিসই থাকে বলে এই গ্রুপটাকে, যে অ্যাঙ্কাইলোজিং, রিঅ্যাক্টিভ, সোরিয়াটিক এবং এন্ট্রোপ্যাথিক, এদেরকে কিন্তু একটা গ্রুপে ফেলা হয় যেটাকে বলা হয় স্পন্ডাইলোআর্থাইটিস। তা এখন আমি মানে বলবো যে এই যে একজন রোগী যদি আমাদের কাছে নিয়ে আসেন এই ক্রনিক মনোআর্থাইটিস, আমাদের দেখতে হবে তার ফিভার, ওয়েট লস, স্লিপ সোয়েটিং, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ টিউবারকুলোসিস এগুলো আছে কিনা, ইএসআর কেমন, তারপরে টিউবারকুলিন টেস্ট করতে হবে, চেস্ট এক্সরে কোনো টিউবারকুলার ফোকাস আছে কিনা, জয়েন্ট এক্সরেও করতে হবে। টিউবারকুলার আর্থাইটিসে কিন্তু জয়েন্টের ইরোশনটা একটু দ্রুত হয় অন্যান্যগুলোর তুলনায়, কিন্তু জয়েন্ট নর্মাল থাকতে পারে। জয়েন্ট আলট্রাসোনোগ্রাফি আমাদেরকে কখনো কখনো ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিতে পারে। তারপর আমাদের এই রোগীদের ওই যে স্পন্ডাইলোআর্থাইটিসের যেই 11টা পয়েন্ট বললাম, সেগুলো দিয়ে খোঁজ দেখতে হবে। আমাদের স্পন্ডাইলোআর্থাইটিসটাকে এক্সক্লুড করার খুব চেষ্টা করতে হবে, এবং চেষ্টা করাটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আনফর্চুনেটলি আমাদের এই টিউবারকুলার আর্থাইটিসের রোগীদের কিন্তু বেশিরভাগেরই এই ফিভার, ওয়েট লস, স্লিপ সোয়েটিং থাকে না, ফ্যামিলি হিস্ট্রিও থাকে না, একটা বড় অংশের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে না, জয়েন্ট এক্সরে নর্মাল থাকে, চেস্ট এক্সরেও নর্মাল থাকে। মানে টিউবারকুলার আর্থাইটিসের জন্য পালমোনারি টিউবারকুলোসিস থাকতেই হবে এই ধারণা কিন্তু ভুল। সচরাচর দেখা গেছে যে পালমোনারি টিউবারকুলোসিসটা থাকে এই রোগীদের 10 to 20%, এর চেয়ে বেশি থাকে না। কাজে এটা এগুলো আমাদের আনহেল্পফুল হয় বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রে। কাজেই ক্রনিক মনোআর্থাইটিসের রোগীদের আমাদের আবার দেখতে হবে যে স্পন্ডাইলোআর্থাইটিসের ফিচারগুলো আছে কিনা, যেমন এনথেসাইটিস আছে কিনা, অ্যাক্সিয়াল পেইন আছে কিনা, মেইল কিনা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কিনা, এই জিনিসগুলো আমাদের আবারও দেখতে হবে। মানে এখানে হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ জয়েন্ট পেইন, আর এই টিউবারকুলোসিসের জন্য বলছিলাম ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ টিউবারকুলোসিস। সাইনোভিয়াল ফ্লুইডের জিন এক্সপার্ট বা এমটিবি ডিএনএ আমাদের জন্য এখন একটা অপরচুনিটি নিয়ে আসছে। আমরা আগেকার দিনে জয়েন্ট ফ্লুইডের স্টাডি করতাম, কিন্তু ইউজলেসলি, কোনো কাজে কিছুই আমাদের হেল্প করতো না। কিন্তু এখন জিন এক্সপার্ট আর এমটিবি ডিএনএ আসার কারণে আমাদের এই ব্যাপারে একটু হেল্প হচ্ছে। আর আলটিমেটলি যদি দেখা যায় যে আমরা এগুলো কিছুই পাচ্ছি না, স্পন্ডাইলোআর্থাইটিসের ফিচারও নাই, তারপর এগুলো কিছুই পাইনি, আমাদের এই ক্ষেত্রে রোগীদের অনেক সময় সাইনোভিয়াল বায়োপসি করতে হয়। সাইনোভিয়াল বায়োপসি যারা বায়োপসি করতে রাজি না অথবা যারা এফোর্ড করতে পারবেন না, বায়োপসি কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমার কিছুদিন আগে এক রোগীর বায়োপসি করতে যে 96,000 টাকা খরচ হয়েছে, আমি দুঃখে মরে গেছি। মনে হয় তার চেয়ে বোধহয় থেরাপিউটিক ট্রায়াল দিলে বেশি ভালো হতো।
দ্য থেরাপিউটিক ট্রায়াল উইথ ইনফর্ম কনসেন্ট, এগুলি হচ্ছে আমাদের টিউবারকুলার মনোআর্থাইটিস ডায়াগনোস করার ভালো পদ্ধতি, এবং ডায়াগনোসিসটা হয়ে গেল টিউবারকুলোসিস। আচ্ছা, এখন আমি যাব একটু পসি আর্টিকুলার আর্থাইটিস। এখানে আমার একটু প্রথমেই দেখাতে হবে, একটু আমি হিস্ট্রিক্যাল পার্সপেক্টিভটা সামান্য একটু না বললে এখানে হবে না, যে আগেকার দিনে ইউরোপে, আমি কিন্তু ইউরোপের কথা বলছি, এশিয়া বা বাংলাদেশ না, রোগীরা মানে জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসলেই ডায়াগনোস করা হতো রিউম্যাটিক ফিভার। এবং এটাও ঠিক যে মানে আমাদের 16th সেঞ্চুরি পর্যন্ত রিউম্যাটিক ফিভারটা একটু কমন রোগও ছিল ইউরোপে। তখন সবাইকেই বলা হতো রিউম্যাটিক ফিভার। কিন্তু সেই সময়টাতেই অ্যারাউন্ড দ্য 16th সেঞ্চুরি কিছু কিছু উইটি ডাক্তার তারা দেখলেন যে এই রিউম্যাটিক ফিভারের কিছু কিছু রোগী জয়েন্ট মোটেই বাঁকা হয় না, তারা বাচ্চা রোগী, তাদের জয়েন্ট বাঁকা হয় না, কিন্তু তাদের একটা পর্যায়ে যে হার্ট, তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো যে লেনাক সাহেব স্টেথো আবিষ্কার করছিলেন, কিন্তু তার আগেও চুঙ্গা দিয়ে কিন্তু ডাক্তাররা বুকটা অস্কালটেট করতেন। তা এখন অস্কালটেট করা হতো, অস্কালটেট করলে সেখানে একটা কেমন জানি ক্লামজি শব্দ পাওয়া যায়, যেটাকে মার বলে তারা বলতেন তখন, মানে তার মানে, এবং তারা হার্ট ফেল করে এবং তারা মারা যায়। আবার অন্য আরেকটা গ্রুপ আছে যারা ওল্ডার পেশেন্ট, তাদের দেখা যায় যে ওরকম অকাল মৃত্যু হচ্ছে না, তাদের জয়েন্ট গুলো বাঁকা হয়ে যাচ্ছে, তাদের হার্ট ফেল করতেছে না। তখন তারা বললেন যে এটা ভিন্ন গ্রুপ, যদিও রিউম্যাটিক ফিভারের মতন লাগে, আসলে রিউম্যাটিক ফিভার না, এই জন্য এটাকে বললেন রিউমাটয়েড। টয়েড মানে কিন্তু সদৃশ, যেমন অ্যালকালি থেকে আমরা বলি অ্যালকালয়েড, সেরকম। এইভাবে আসলো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের জন্ম, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস শব্দের জন্ম। তারপরে সেই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নিয়েও 2-3টা শতক কেটে গেছে। 19th সেঞ্চুরির শেষ দিকে এসে 3জন ডাক্তার পৃথিবীর 3টা কর্নার থেকে, অবশ্য সবই ইউরোপের, পৃথিবীর 3 কর্নার বললে হবে না, একজন হচ্ছেন মানে তিনি ছিলেন নার্স ইংল্যান্ডের, তার নাম মেরি, জার্মান একজন ডাক্তার, তার নাম ছিল মানে ওনারা বলেন স্ট্রুম্পেল, আমরা ইংরেজরা বলে স্ট্রাম্পেল, আর রাশিয়ার ছিল একজন, তার নাম হচ্ছে বেক্টেরেভ। তারা মোটামুটি কাছাকাছি সময়, সবই ওই 1880 থেকে 1891-92 মধ্যে, 1880 বোধ হয় 1865 বোধ হয়, এর মধ্যে তারা বললেন যে এই যে যাদের রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলা হচ্ছে, তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে একটা গ্রুপ আছে যারা ইয়াঙ্গার, তাদের কিন্তু ওই হাতের জয়েন্ট গুলো অত বেশি আক্রান্ত হয় না, অত বেশি জয়েন্ট হয় না, তাদের পায়ের জয়েন্ট বেশি, এবং তাদের আলটিমেটলি এটা পুরুষদের বেশি একটা পর্যায়ে যে তারা কুজো হয়ে যায়। আরেকটা গ্রুপ আছে যাদের দেখা যায় তারা কুজো হয় না, কিন্তু তাদের হাত পায়ের জয়েন্ট গুলো বাঁকা হয়ে যায়, এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়। তা ওইভাবে আসলো, তখন থেকে আসলো। প্রথম দিকে এটাকে বলা হতো মেরি স্ট্রাম্পেল বেক্টেরিভ ডিজিজ, পরে এটার নাম হলো অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস। আমি এই দুটার মধ্যে তফাৎটা একটু তোমাদেরকে দেখাতে আমার মনে হয় যে এটাও খুব বেসিক জিনিস, যদিও যারা জানে তাদের মনে হবে এটা বাড়তি কথার কোনো দরকার ছিল না। একটা হচ্ছে বয়স, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হয় ওল্ডারদের, স্পন্ডিলাইটিস হয় ইয়াঙ্গারদের। জেন্ডার, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মোর কমন ইন উইমেন, আর স্পন্ড হচ্ছে মোর কমন ইন ম্যান। লিম প্রিডমিনেন্স, এখানে আপার আর এখানে লোয়ার। জয়েন্ট সাইজ প্রিডমিনেন্ট, এখানে হচ্ছে স্মল জয়েন্টস বেশি, এখানে লার্জ জয়েন্টস বেশি। তারপরে স্পাইনাল জয়েন্টস মানে অ্যাক্সিয়াল, মানে ব্যাক পেইন, লো ব্যাক, হাই ব্যাক বা নেক পেইন, এগুলো ইউজুয়ালি আনএফেক্টেড ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এফেক্টেড ইন স্পন্ডিলার আর্থ্রাইটিস। Enthesitis rare in rheumatoid arthritis, common in sponge. Sacroiliac joints are not affected in rheumatoid, frequently affected in sponge. Rheumatoid factor and TCCP positive in rheumatoid arthritis, negative in sponge. HLA B27 negative in rheumatoid, positive, frequently positive in spondyloarthritis. তাহলে এখন আমি একটু মানে দেখাচ্ছি পসি আর্টিকুলারের মধ্যে যারা পসি আর্টিকুলার নিয়ে আসলেন তাদের ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস। ওই যে আমি যে আগে 11টা ফিচার বললাম সেগুলো, এগুলোর বেশিরভাগ আর কি, সবগুলো থাকবে না। তাহলে ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, তার সাথে ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি অর সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইউরোথ্রাইটিস বিফোর দ্য প্রায়র টু দ্য অনসেট অফ দ্য জয়েন্ট পেইন, কনজাংটিভাইটিস অ্যাকিউট অনসেটের বৈশিষ্ট্য। সচরাচর বাকি যেগুলো আছে, বাকি যে 3টাই বলছি এগুলোতে অ্যাকিউট ইনসিরিয়াস অনসেট হয়, এবং ইট ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ফুল রেমিশনস অ্যান্ড রিলাপসেস, মানে অ্যাঙ্কাইলোজিং, তারপর সোরিয়াটিক আর মানে আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড বা এন্ট্রোপ্যাথিক
এদেরও কিন্তু রেমিশন রিলাপস হতে পারে, কিন্তু রেমিশনস আর ইউজুয়ালি ইনকমপ্লিট, কিন্তু রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে রেমিশন ইজ কমপ্লিট। এটা প্রিডমিনেন্টলি লোয়ার লিম্ব। সোরিয়াটিক আমরা দেখবো ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলাইটিস আসে সাথে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সোরিয়াসিস অথবা সোরিয়াটিক প্ল্যাক্স, এটা হিডেন হতে পারে। নেইল চেঞ্জগুলো আমাদের খুব কেয়ারফুলি দেখতে হবে, এবং হ্যান্ড জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, পার্টিকুলারলি ডিআইপি, ডিজিটাল ইন্টারফেসিয়াল জয়েন্ট এফেক্টেড কিনা এটা দেখতে হবে। ইন্ট্রাপ্যাথিকে ফিচার্স অফ স্পন্ডাইলাইটিস, তার সাথে ক্রনিক ডায়রিয়া বা কখনো কখনো রিকারেন্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন, এবং কারো কারো হয় ডায়রিয়া, যেমন ক্রস যদি হয় ডায়রিয়া অল্টারনেটিভ উইথ কনস্টিপেশন, এটাও থাকতে পারে। অ্যাঙ্কাইলোজিং এ ফিচার্স অফ এসপিএস আছে, তারপরে এক্সক্লুডেড হয়ে গেছে আমাদের আগে, রিঅ্যাক্টিভের ফিচার নাই, সোরিয়াটিকের ফিচার নাই, এন্ট্রোপ্যাথিকের ফিচারও নাই। এবং বাইল্যাটারাল স্যাক্রালিটিস আমরা এখানে বলি যে মোটামুটি বাইল্যাটারাল মানে যদি গ্রেড 2 থাকে অথবা ইউনিল্যাটারাল গ্রেড 3 or 4, তখনই আমরা সেটাকে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস বলে থাকি। অ্যাকিউট পলিআর্থ্রাইটিস, এখানে আমাদের যদি কারো যদি বলেন যে তার একটা প্রিসিডিং ভাইরাল ফিভার ছিল, অথবা অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস মানে জন্ডিস, কারণ হেপাটাইটিস বি ইনডিউসড ভাইরাল আর্থ্রাইটিসও কিন্তু একটা অ্যাকিউট পলিআর্থ্রাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে, অথবা ম্যাকুলার স্কিন র্যাশ মানে রুবেলার মতন, রুবেলাও একটা কমন কজ অফ ভাইরাল পলিআর্থ্রাইটিস। আর সেই সময় যদি আমাদের কমিউনিটিতে এপিডেমিক্স অফ রুবেলা যদি চলে, তাহলে আমাদের একদম সোনায় সোহাগা সব মিলে যায়। আমাদের পরীক্ষাটা একটু করতে হবে HBsAg, তার মানে খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাকিউট পলিআর্থ্রাইটিস নিয়ে আসা রোগীদের ক্ষেত্রে একটা ভাইরাল পলিআর্থ্রাইটিস কিন্তু আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতেই হবে। যদি একজন রোগী বলেন যে প্রিসিডিং এন্টেরাইটিস অর আদার ইনফেকশনস, এটা নানান ধরনের ইনফেকশনের পরে হতে পারে, ইউরোথ্রাইটিসের পরেও হতে পারে, এবং তারপরে আর্থ্রাইটিস হয়েছে, মানে জ্বরটা ভালো হয়ে গেছে, সেই ইনফেকশনটা ভালো, তারপরে আর্থ্রাইটিস আসছে, তখন আমরা কমনলি বলবো দ্যাট ইজ রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস। আচ্ছা, তারপরে আমাদের আসবে রিমেটিক ফিভার, এটা অ্যাকিউট পলিআর্থ্রাইটিস নিয়ে আসে। এখানে আমরা কি পাবো? হিস্ট্রি অফ মাইগ্রেটিং পলিআর্থ্রাইটিস, এখানে কিন্তু মাইগ্রেটিং হবে, প্রিসিডিং সোর থ্রোট অ্যান্ড সিমিলার এপিসোডস ইন দ্য পাস্ট, এটা রিকারেন্ট, ওই যে গাউটের মতন রিকারেন্ট, কিন্তু গাউট হচ্ছে রিকারেন্ট অ্যাকিউট মনো, এটা হচ্ছে রিকারেন্ট অ্যাকিউট পলি। জেনারেল এক্সামিনেশনে আমরা র্যাপিড পালস পাবো, আমরা যদি কার্ডিও, এগুলো কিন্তু ইন্টেন্ট, মানে আমি যখন আমরা অনেকেই আমরা করি যে, আর মানে একজন রোগী জয়েন্ট পেন নিয়ে আসছে, তার প্রিকর্ডিয়াম দেখলামই না, এটাও কেউ করি। আবার কেউ আছে প্রিকর্ডিয়াম দেখি, কিন্তু আমাদের বাঙালি মুসলমানের নামাজের মতন যে আমরা রুকুতে যাচ্ছি, সেজদায় যাচ্ছি, কিন্তু তখন আমাদের শেয়ারের কি অবস্থা, শেয়ার মার্কেটে ওদিকে কি হলো, কোন মহল্লায় মারামারি হলো, এইসব চিন্তায় মাথার মধ্যে খেলতে থাকে আর কি। তা এইটা কিন্তু এখানে করলে চলবে না। বলা হয় যে প্রিকর্ডিয়ামের অসকাল্টেশন মাস্ট বি ইন্টেন্ট অসকাল্টেশন, মানে আমি কি শুনতে চাই এইটা শোনার জন্য আমাদের দিলটাকে রুজু করেই আমাদের অসকাল্টেট করতে হবে, বা এগুলি মানে আমাদের শিফটেড, অ্যাপেক্স শিফটেড কিনা দেখতে হবে, সফট ফার্স্ট সাউন্ড, পেরিকার্ডিয়াল রাব, এবং সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক মারমার্স, এগুলি আমরা পেতে পারি অন কেয়ারফুল অ্যান্ড ইন্টেন্ট অসকাল্টেশন। ল্যাবরেটরি টেস্টের মধ্যে রেইজড এএসও টাইটার, তারপরে স্ট্রেপ্টোকক্কাস ইন থ্রোট সোয়াব, যদি আগে রোগী যদি অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে থাকেন, ইসিজি করলে আমরা পেতে পারি প্রলং পিয়ার ইন্টারভাল। আর ইকোতে তো আমরা মোটামুটি ভালভোলাইটিস পেতে পারি, রিগার্জিটেশন পেতে পারি, এবং ওখানে আমরা মানে ওই যে ভেজিটেশন পেতে পারি। তাহলে এখন আমি রিমেটিক ফিভারটা নিয়েও কিছু ফ্যালাসি থাকে, যেই ফ্যালাসিতে অনেকেই সাফার করেন, কাজে এটা আমি আরেকটু বেশি টাচ করব। রিমেটিক ফিভার প্রেজেন্টস উইথ রিকারেন্ট শর্ট লাস্টিং এপিসোড, কিন্তু শর্ট লাস্টিং, মাসের পর মাস না, সিভিয়ার পেইন অ্যান্ড সোয়েলিং ইন মাল্টিপল জয়েন্ট, সোয়েলিং অবশ্য রিমেটিক ফিভারে কখনো কখনো নাও থাকতে পারে, নট মাসেল পেইন, এটা খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে দেখেন যে একজন বাচ্চাকে নিয়ে আসছে উইথ মাসেল পেইন, দেখাচ্ছে বাচ্চা বারবার আমার কাফে ব্যথা, আমার বাহুতে ব্যথা, কিন্তু তখন মানে এএসও টাইটারটা হাই, কিন্তু বুঝতে হবে যে রিমেটিক ফিভার ডাজন্ট কজ পেইন ইন দ্য মাসেলস, নট মাইল্ড পেইন উইদাউট ফিভার, রিমেটিক ফিভারের নামই কিন্তু ফিভারের জন্য, নট পারসিস্টেন্ট, এটা কয়েক মাসের জন্য থাকবে না, এটা 2-3 সপ্তাহ, ম্যাক্সিমাম ডিউরেশন অফ an episode of acute rheumatic fever হচ্ছে 6 weeks, not long। তাহলে এবং ইট ইজ রেয়ার আফটার 15 years, আমরা 15 years এর পরেও
এসো টাইটার হাই দেখে রিউমেটিক ফিভার ডায়াগনোস করতে কিন্তু এই জিগেও পাই। এখন রিউমেটিক ফিভার হ্যাজ বিকাম অলমোস্ট এক্সটিংক্ট, এটা মানে এক্সটিংক্ট স্পেসিস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে রাইজ অফ এসও ইজ কমন ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ রিউমেটিক ফিভার, এটা খেয়াল রাখতে হয়, অ্যান্ড ইজ নট ডায়াগনস্টিক। তারপরে লেভেল অফ এসও, এবং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এসওটা হচ্ছে আমার যদি ওই যে ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া, সেই ক্রাইটেরিয়া যদি মিট করে তখন তার বেস লাইনে একটা রিসেন্ট স্ট্রেপ্টোকক্কাল এভিডেন্স, ইনফেকশনের এভিডেন্স আছে কিনা দেখার জন্য আমার এসও করতে হবে। ওগুলো না থাকলে আমার কিন্তু এসও করার কোনো গুরুত্বই নাই। তারপরে লেভেল অফ এসও ডাজ নট ইন্ডিকেট সিভিরিটি অফ রিউমেটিক ফিভার, মানে আমরা এমন প্রেসক্রিপশনও পাই যে ডাক্তাররা করছেন, রোগীকে বলছেন যে হ্যাঁ আপনার এসও এটা তো কমে নেই, কাজেই কি করব, পাজল, রোগীকেও পাজল করে দিচ্ছেন। হয়তো রোগীকে খাওয়াচ্ছেন ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন 250 মিলিগ্রাম 2 বার, তখন বললেন যে এসওটা এটা যেহেতু কমেনি, এটা 500 মিলিগ্রাম 2 বার করে দিই, বা ট্যাবলেটে কাজ হচ্ছে না কাজেই ইনজেকশন করে দিই, এই ধরনের। কিন্তু এসও টাইটারের সাথে কিন্তু ডিজিজের সিভিয়ারিটির কোনোই সম্পর্ক নাই। আর এটা সবচেয়ে বড় যেটা খেয়াল রাখতে হবে, যেটা যেই ভুলটা স্যাডলি অত্যন্ত কমন, এই ভুলটা কমন হওয়া উচিত ছিল না, যে ইনজেকশন অর ওরাল পেনিসিলিন ইজ গিভেন ফর প্রিভেনশন অফ রিকারেন্স। একটা বাউট, একটা এপিসোড এসে ভালো হয়ে গেছে যেন আর হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে, রোগী কিন্তু তখন ভালো, নট ফর ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাক্টিভ রিউমেটিক ফিভার। অ্যাক্টিভ রিউমেটিক ফিভারে আমাদের এনএসআইডি দিতে হবে, ক্ষেত্র বিশেষে আমরা স্টেরয়েডও দিতে পারি যদি কার্ডাইটিস, সিভিয়ার কার্ডাইটিস যদি থাকে। কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের ওই সময় অ্যাকিউট রিউমেটিক ফিভারের স্টেজে এই যে পেনিসিলিন, প্রোফাইলেক্টিক ডোজে পেনিসিলিন বা মানে বেনজাইল পেনিসিলিন, এগুলির কোনো রোল নাই। আচ্ছা, এখন একটু আমি বলবো যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, মিডল এজ, ইউজুয়ালি ফিমেল, মর্নিং স্টিফনেস, এমসিপিস, পিআইপিস, রিস্ট, এগুলো কমনলি এফেক্টেড থাকে। মানে এগুলোকে ইনভলভ না করে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস তুলনামূলকভাবে আনকমন। ডিফর্মিটিস, একদম ক্লাসিক রিউমাটয়েড ডিফর্মিটি, যেটা আমি একটু পরেই দেখাবো, এবং রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর অর সিসিপি পজিটিভ। সিসিপি ইজ মাচ মোর স্পেসিফিক, রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর ইজ লেস স্পেসিফিক। কাজেই আমি বলবো যে একজন রোগীর ক্ষেত্রে এই ফিচারগুলো যতই বেশি মিলবে ততই আমরা রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভ দিয়ে আমরা মানে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোস করতে পারবো। কিন্তু এই ফিচারগুলো, উপরের ফিচারগুলো যত কম থাকবে ততই আমাদের সিসিপির পানে চেয়ে থাকতে হবে। রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর পজিটিভ হলে সেটাকে ফলস পজিটিভ হতে পারে, এই চিন্তা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, এসএলইতে ইউজুয়ালি অকার্স ইন ইয়াং গার্ল, ফিভার, জয়েন্ট পেইন, স্কিন র্যাশ, ওরাল আলসার। আচ্ছা, এটা একটু পরে আসতেছে। তারপর জেনারেল এক্সামিনেশনে বাটারফ্লাই র্যাশ, অ্যালোপেশিয়া মানে হেয়ার স্পার্স ইন দ্য স্কাল, তারপরে অ্যানিমিয়া, অ্যাঙ্কেল ইডেমা, ওরাল আলসার, এগুলি থাকবে এক্সামিনেশনে, আমরা এগুলি পাবো। লোকোমোটর এক্সামিনেশনে পলিআর্থাইটিস, আদার সিস্টেমসে আমরা প্লুরাল ইফিউশন পেতে পারি, বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ পেতে পারি। ল্যাবরেটরি টেস্টে আমরা ইউরিনে পাবো প্রোটিনুরিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, কখনো কখনো লিউকোপেনিয়াও পেতে পারি। এএনএ এবং অ্যান্টিডিএস ডিএনএ পজিটিভ, এগুলি পেলে আমরা বলতে পারবো এসিডি। আমি এখন একটু রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের দুটো ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলবো, যেগুলো অনেক সময় আমাদের কনফিউজ করে। একটা হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস। অস্টিওআর্থ্রাইটিসটা ইউজুয়ালি ওল্ডার, মানে রিউমাটয়েড হচ্ছে আরেকটু ওল্ডার। রিউমাটয়েড হচ্ছে মিডল এজের, এটা হচ্ছে এল্ডারলি পপুলেশনের। এই রোগীরা সচরাচর ওবেজ। পেইন ইজ মেকানিক্যাল, ওই যে আগে আমি প্রথমে বললাম মেকানিক্যাল ভার্সাস ইনফ্লামেটরি। পেইনটা রেস্টে কমে, অ্যাক্টিভিটিতে বাড়ে। পেইনের সাথে মানে রুবর ক্যালোর টিউমার নাই। লোয়ার লিম্বস আর মোর এফেক্টেড দেন আপার লিম্বস। এমসিপিস অ্যান্ড রিস্ট আর নট এফেক্টেড। মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট আর রিস্ট এগুলো কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসে এফেক্টেড হয় না। এটা আমাদের ডিস্টিংগুইশ করার জন্য একটা অত্যন্ত ভালো পয়েন্ট। তার মানে আমাদের এমসিপি স্কুইজ করতে হবে, রিস্ট পালপেট করতে হবে। তারপরে এনাদের সচরাচর থাকে লাম্বাগো, লো ব্যাক পেইন, কার্পোমেটাকার্পাল মানে রুট অফ দ্য থাম্ব। কার্পোমেটাকার্পাল 1 এর ইনভলভমেন্ট কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসের জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক, এবং দিস ইজ ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি অ্যাবসেন্ট ইন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। DIPs are affected in osteoarthritis. DIPs are almost never affected in rheumatoid arthritis. আচ্ছা, ফাইব্রোমায়ালজিয়া, এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, ডিপ্রেশন থাকে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডে। আদার ফাংশনাল ফিচার্স লাইক ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, টেনশন, হেডেক,
ফাংশনাল ম্যাস্টালজিয়া, ফাংশনাল ডিজিউরিয়া এইসব থাকে। জেনারেলাইজড এইকস, এই রোগীরা প্রেজেন্ট করেন সচরাচর জেনারেলাইজড এইকস, এবং জেনারেলাইজড এইকস বলতে আমরা বুঝাই পেইন ইন দ্য লেফট হাফ অফ বডি, পেইন ইন দ্য রাইট হাফ অফ বডি, পেইন ইন দ্য আপার হাফ অফ বডি, পেইন ইন দ্য লোয়ার হাফ অফ বডি অ্যান্ড পেইন ইন দ্য মিড লাইন। মানে 5টা জায়গাকে ভাগ করা হচ্ছে, এই 5টা জায়গার 5টারই শর্ত পূরণ হতে হবে। এটার জন্য স্কোরিং সিস্টেম আছে, আমি সেই জটিলতায় যাচ্ছি না এখন। এবং এখানে পেইন আমরা যদি রোগীকে জিজ্ঞেস করি এক্স্যাক্টলি পেইন কোথায়, মেটিকুলাসলি যদি দেখি পেইনটা উনি কোথায় বলতে চাচ্ছেন, দেখবো যে পেইন ইজ পেরিআর্টিকুলার, নট আর্টিকুলার এক্স্যাক্টলি। এবং ল্যাক অফ অবজেক্টিভ এভিডেন্সেস অফ ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস, এগুলি নিয়ে আমরা বলবো ফাইব্রোমায়ালজিয়া। একটু খেয়াল রাখতে হবে, ফাইব্রোমায়ালজিয়া ইজ নট এ কমন কন্ডিশন। ফাইব্রোমায়ালজিয়ার সাথে পরিচয় হওয়ার পরে, যখনই পরিচয় হয় তখনই একজন ডাক্তারের সব রোগীকে ফাইব্রোমায়ালজিয়া বানানোর একটা টেন্ডেন্সি থাকে। বিশেষ করে এটা সবচেয়ে বড় ভিকটিম হন যাদের পিওর এক্সিয়াল স্পন্ডাইল আর্থ্রাইটিস, তারা এটার বেশি ভিকটিম হন। ইট ইজ নট এ কমন ডিজিজ, এটা খেয়াল রাখতে হবে। এখন আমাদের এটাও করতে হবে যে সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন ইজ সামটাইমস সাপ্রেসড উইথ স্টেরয়েডস অ্যান্ড এনএসআইডিস। একজন রোগী খাচ্ছেন স্টেরয়েড এনএসআইডি, আমরা যদি একটু স্টেরয়েড এনএসআইডি বন্ধ করে 4-5 দিন পরে আবার আসতে বলি, তখন যদি আমরা এক্সামিন করি আমরা ক্লাসিক সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন পেয়ে যাব। এখন আমাদের আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, যেটা আমি এতক্ষণ পর্যন্ত বললাম, যে আমাদের কিন্তু রিমাটোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস করতে হবে বাই কালেক্টিং সফট এভিডেন্সেস। একদম খুব ক্যারেক্টারিস্টিক ডায়াগনোসিস আমাদেরকে দিয়ে দেবে না, এই ধরনের এভিডেন্স আমাদের মাল্টিপল স্টেপ থেকে, যেমন আমি হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্ট ইলনেস থেকে আমি কিছু পেতে পারি, তারপরে ফ্যামিলি হিস্ট্রি থেকে কিছু, পাস্ট হিস্ট্রি থেকে কিছু, আমি এভাবে অল্প অল্প কিছু পাচ্ছি। জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে কিছু পাবো, আমরা সিস্টেমিক এক্সামিনেশন থেকে কিছু পাবো, তারপরে লোকোমোটর সিস্টেম এক্সামিনেশন, মাসকুলোস্কেলেটাল এক্সামিনেশন থেকে, এইভাবে করেই কিন্তু আমাদের ডায়াগনোসিসে পৌঁছাতে হয় ইন ভাস্ট মেজরিটি অফ পেশেন্টস। এবং আমাদের সেখানে সবসময় ফ্যালাসিগুলোর ব্যাপারে নিজেদের হৃদয়টাকে জাগরুক রাখতে হয়। কিন্তু কখনো কখনো হার্ড এভিডেন্সেস ফ্রম এ সিঙ্গেল স্টেপ, তার থেকে আমাদের ডায়াগনোসিস হয়েও যায়। যেমন যদি একজন রোগী আমাদেরকে এসে বলেন, আমাদের কাছে আসলেন উইথ হয়তো আমি বলবো যে মানে অ্যাকিউট আর্থ্রাইটিস অফ দ্য রাইট অ্যাঙ্কেলের পেইন নিয়ে আসছেন, কিন্তু আমরা জেনারেল এক্সামিনেশন করতে যেয়ে দেখলাম বাইল্যাটারাল প্যারোটিড এনলার্জমেন্ট, ইউভিআইটিস, মানে আমরা অ্যাজ ইন্টার্নিস্ট আমরা বলতে পারি যে সার্কামকর্নিয়াল কনজেশন, কর্নিয়ার চারিদিকে কনজেশন, নট পালপেব্রাল কনজেশন, ওইটাও আছে, এবং ইরিথেমা নোডোসাম। তাহলে কিন্তু এক জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে আমার ডায়াগনোসিস হয়ে যাচ্ছে। যদিও ডায়াগনোসিস হওয়ার পরে আমার বাকি পরীক্ষাগুলো করতে হবে। আর যদি এখন দেখি যে একজন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী, তার সিমেট্রিক্যাল স্মল এন্ড লার্জ জয়েন্টস, মেটাকার্পোফ্যারিঞ্জিয়াল রিস্ট আর্থ্রাইটিস এবং ক্লাসিক রিউমাটয়েড ডিফর্মিটিস, মানে এই যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মানে সোয়ান নেক ডিফর্মিটি, টিপিক্যাল সোয়ান নেক ডিফর্মিটি, জেড ডিফর্মিটি, তারপরে এখানে হচ্ছে ভোলার সাবলাক্সেশন ইন দ্য মেটাকার্পোফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্টস। যদি এগুলি আমরা ক্লাসিক্যালি পেয়ে যাই তাহলেও কিন্তু আমাদের একটা স্টেপ থেকে ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। ডোন্ট ফরগেট ডিউরিং হিস্ট্রি টেকিং, আমি এখানে বলবো যে আমাদের হিস্ট্রি নেওয়ার সময় এই যেমন আমি আগে বলছিলাম এক্সামিন করার সময় রোগী যা কিছুই নিয়ে আসুক, মেটাকার্পাল স্কুইজ, মেটাটার্সাল স্কুইজ এবং শোবার টেস্ট, এই 3টা জিনিস না করলে কিন্তু অনেক ডায়াগনোসিস মিস হবে। ঠিক তেমনি হিস্ট্রিগুলো এখন বলবো, যে মানুষটা পেরিফেরাল জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসছেন তার কিন্তু ব্যাক পেইন আছে কিনা আমার খোঁজ নিতেই হবে, এবং সেই ব্যাক পেইনটা ইনফ্লামেটরি কিনা। প্রিসিডিং ডায়রিয়া, ইরিথ্রাল ডিসচার্জ, অনেকেই জিজ্ঞেস করেন না বলে রিঅ্যাক্টিভ মিস করে যান। রিঅ্যাক্টিভে আমাদের ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ না দিয়ে একটু 3টা মাস অপেক্ষা করে দেখা দরকার যে আপনি ভালো হচ্ছে কিনা। গ্রিটি ফিলিংস ইন দ্য আইস, এটা আমরা জিজ্ঞেস করি না, মানে আই ড্রাইনেস, সাইকোসিস, হেয়ারলেস, ওরাল আলসার, এগুলো আমাদের হিস্ট্রি থেকে জানতে হবে। পাস্ট হিস্ট্রি অফ পেইনফুল জয়েন্ট সেলিং, যার আগে ছিল হয়তো অ্যাকিউট, এখন যদি রোগীর যদি আগে একটা হিস্ট্রি থাকে তাহলে কিন্তু সেপ্টিক আর্থ্রাইটিস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাদ পড়ে যায়, কিন্তু এটা আমরা জিজ্ঞেস করি না। তারপরে পেইনফুল রেড আই, এটাও আমাদের জিজ্ঞেস করা হয় না পাস্টে অথবা ফ্যামিলিতে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সোরিয়াসিস অর সিভিয়ার স্কিন ডিজিজ,
এবং পেইনফুল রেড আইয়ের কথা আমার অবশ্যই বলতে হবে, ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করতেই হবে ফ্যামিলি মেম্বারদের আছে কিনা। এখন আমি আরেকটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে মানে কারণ আমাদের এটা আসলে মিস করলে আমরা দোষারোপের শিকার হয়ে যাই। এই জন্য কাদের ক্ষেত্রে আমরা নিওপ্লাজম সন্দেহ করব, এবং এখানে আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে নিওপ্লাজমটা মানে আমাদের আসলে 3 রকম হতে পারে। একটা হচ্ছে ওই জয়েন্ট ইটসেলফ একটা নিওপ্লাজম, যেমন ম্যালিগন্যান্ট সাইনোভিয়ামা, আমি আগে বলছিলাম অস্ট্রোজেনিক সার্কোমা, এগুলো। তারপরে আরেকটা হতে পারে যে সেটা এই মানে একটা ডিফিউজ জেনারেলাইজড প্রসেসে মাল্টিপল জয়েন্টস আর এফেক্টেড, যেমন অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। কমনলি অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়াতে এটা বেশি হয়, মানে আর্থাইটিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন। আর আরেকটা হচ্ছে প্যারানিওপ্লাস্টিয়া, প্যারানিওপ্লাস্টিকও কিন্তু হতে পারে। কাজেই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে নিওপ্লাজম আমরা সাসপেক্ট করব যদি পেশেন্ট ওল্ড এজের হয়ে থাকেন এবং তার যদি একটা রিমার্কেবল ওয়েট লস এবং প্রোফাউন্ড অ্যানোরেক্সিয়া থাকে, তাহলে আমাদের তাদের ক্ষেত্রে একটা নিওপ্লাজম এবং মানে প্যারানিওপ্লাস্টিক ক্যান্সার সিনড্রোম, এটা আমাদের মাথায় রাখতেই হবে, এটাকে ভুললে চলবে না এবং ইভ্যালুয়েট করতে হবে। সাথে যদি আমরা কারো যদি পাই মনো আর্থ্রাইটিস, আমাদের ওই চিন্তাটা এই জিনিসগুলো আছে সাথে মনো আর্থ্রাইটিস, তখন আমাদের কিন্তু এটা সেই যে বোনের যে সোয়েলিং, এটা ম্যালিগনেন্সির জন্য কিনা সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের কোনো রোগীর যদি লিমফ্যাডিনোপ্যাথিক পাই, সার্ভিক্যাল, ট্রুসোস গ্ল্যান্ড, তখন আমাদের এই জিনিসগুলো রাখতে হবে। তারপরে ক্লাবিং এবং টেন্ডারনেস ইন দ্য ডিস্টাল 4 আর্মস আর লেগস, যেটাকে আমরা বলবো হাইপারট্রফিক অস্টিওআর্থ্রোপ্যাথি, এটা থাকলেও ওই রোগীর আর্থাইটিসকে আমাদের মানে চিন্তা করতে হবে যে দিস মে বি প্যারানিওপ্লাস্টিক, মানে এইটা প্যারানিওপ্লাস্টিক রোগীটা এটা হতে পারে আর কি। আর আরেকটা কন্ডিশন আছে যেটাকে বলা হয় পামার ফাইব্রোমেটোসিস অর ফাসাইটিস, মানে আমাদের যে পামার অ্যাপোনেউরোসিস, এইটার একটা ফাইব্রোটিক কন্ট্রাকচার খানিকটা ডুপিটেন্সের মতো। তা যদিও ডুপিটেন্সটা সবচেয়ে বেশি কোন আঙ্গুলে আর বুড়া আঙ্গুলে মোটেই থাকে না, এখানে সবগুলো আঙ্গুলে এফেক্টেড হয়ে যায়। যদি এমন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের কিন্তু পাম্পটার দিকে খেয়াল করতে হবে, পাম্পগুলোকে পালপেট করতে হবে এখানে কি মাল্টিপল নোডুলস আছে কিনা। এখানে নোডুলস থাকে এবং কেউ কেউ বলেন নোডুলার পামার ফাইব্রোমেটোসিস, এভাবেও কেউ কেউ নাম দিয়ে থাকেন। এবং যদি এটা থাকে বলে যে এটা অলমোস্ট সার্টেন এভিডেন্স যে দিস আর্থাইটিস ইজ প্যারানিওপ্লাস্টিক, কাজে এটা আমাদের মিস করলে চলবে না। এখন আমরা হোয়াট আর দ্য নিওপ্লাজম দ্যাট আর কমনলি মিসড, একটা হচ্ছে অস্ট্রোজেনিক সার্কোমা, অ্যাকিউট মাইলোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, তারপর মাল্টিপল মাইলোমা অবলিক অ্যামাইলয়েডোসিস। আমরা এমনও কিছু রোগী পেয়েছি যারা আমাদের কাছে জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসছেন এবং আমরা দেখলাম যে আলটিমেটলি তার অ্যামাইলয়েডোসিস এবং তাদের মাল্টিপল মাইলোমাও পাওয়া গেছে কারো কারো, এবং মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম, এটাও কখনো কখনো জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসতে পারে। তা এখন আমার কনক্লুশন হচ্ছে এই যে আমাদের একজন রোগী যখন জয়েন্ট পেইন নিয়ে আসবেন, তখন আমাদের কিন্তু মনটা এবং চোখটা দুইটাই আমাদের প্রথম থেকে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে খোলা রাখতে হবে। মানে আমরা ন্যারো অ্যাঙ্গেল ধুম করে এই রোগীর তো রিউমাটোলজিক্যাল ডিজিজ ছাড়া কিছুই হবে না, এইরকম বদ্ধমূল একটা বিশ্বাস নিয়ে যদি যাত্রা শুরু করি, আমরা অনেকের ক্ষেত্রে ভুল করব। ওপেন মাইন্ড অ্যাট অনসেট, পুট ইন ওয়ান অফ দ্য ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম, এই যে আমি 9টা ক্লিনিক্যাল সিনড্রোম বললাম, তার একটার মধ্যে রোগীকে পুট করতেই হবে। এটা না করলে কিন্তু প্রথম একদম ফার্স্ট স্টেপে মানে বিসমিল্লাতেই গলদ। A cost effective strategy for lab test depending on the clinical database, cost effective অল্প টেস্ট দিয়ে আমাদের রোগটাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে, রাশি রাশি টেস্ট না। এবং রুটিন ল্যাবরেটরি টেস্ট যেমন প্যানেল দেওয়া হয় বিফোর এক্সপ্লয়টিং দ্য, আমি বলি যে বিফোর এক্সপ্লয়টিং দ্য পোটেনশিয়ালিটিস অফ দ্য ক্লিনিক্যাল টুলস, মানে হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশনের যে পোটেনশিয়ালিটি ওইটাকে এক্সপ্লয়েট না করে রুটিন ল্যাব টেস্ট যদি আমরা দিই, শুধুমাত্র সেটা ওয়েস্টফুলই হবে না, আমি তো এখানে লিখছি ওয়েস্টফুল, সেটা আমাদেরকে মিসগাইড করবে, ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবে। তা আমি মোটামুটি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধৈর্যের সাথে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ। জানি না সবাই ধৈর্যের সাথে শুনছেন, অনেকে লিভ করে গেছে, এটা বলা কঠিন আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। আসলে এরকম প্রেজেন্টেশন শুনলে ভাত না খেলেও চলবে। এটা আসলে আমি আমার জীবনে যত প্রেজেন্টেশন শুনছি বা অনেক দর্শকরাও যারা শুনছে,
সবাই বলবে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট প্রেজেন্টেশন অফ দেয়ার লাইফ টাইম উইদাউট এনি ডাউট। তবে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্যার, আসলে আপনার লেকচার গুলার আমি যে কারণে স্যার আপনাকে বারবার ইনসিস্ট করে হাজির করার চেষ্টা করি, যে নেক্সট জেনারেশন যাতে শিখে যে হাউ টু প্রিপেয়ার এ লেকচার, হাউ টু প্রিপেয়ার স্লাইড, হাউ টু গিভ লেকচার। So these are the main things, and thank you very much sir for your outstanding presentation. আসলে আজকে মানে লাইভে অডিয়েন্স আর অনেক বেশি, ফেসবুক লাইভে প্রচুর কোশ্চেন আসছে, আমরা স্যার কোশ্চেন একটু পরে নিব, বাট বিফোর গোয়িং টু কোশ্চেন আনসার সেশন I would like to hear something from Professor Titumia sir. থ্যাংক ইউ। মানে আমি আসলে মন্ত্রমুগ্ধের মতোই স্যারের লেকচারটা শুনছিলাম, এবং স্যারের এই লেকচারটা আসলে এই দ্বিতীয় জন্মদিন, আমি বলবো যে বিডি ফিজিশিয়ানদের মানে দ্বিতীয় জন্মদিনের একটা যোগ্যতম উপহার, এবং এটা স্যারের তরফ থেকে পাওয়া, এবং সেই সুবাদে যারা বিডি ফিজিশিয়ানের এই অনুষ্ঠানগুলো শুনছেন অনেকদিন থেকে এবং আজকেও যারা সংযুক্ত আছেন তাদের জন্য স্পেশাল গিফট, এবং অলসো স্পেশাল গিফট ফর মি, যে স্যারের এই লেকচার থেকে কিন্তু রিমাটোলজির মোটামুটি মানে কি অ্যাপ্রোচ টু পেশেন্টস উইথ মানে আর্থ্রাইটিস অর আর্থ্রালজিয়া নিয়ে মোটামুটি একটা স্যার রিফ্রেশার নলেজ হয়ে গেছে। এবং স্যার আপনি যে জায়গাটুকুতে অ্যাড্রেস করেছেন, আমি বলবো যে সব ফিজিশিয়ানদের জন্যই এই জায়গাটুকুতে একদম, যেখানে আমাদের একটা ব্লাড আইডিয়া ছিল, যে জায়গাতে আমাদের অনেকখানি স্যার হেইজি নলেজ ছিল, সেই জায়গাটুকু স্যার আপনি খুবই মানে ইউ হ্যাভ এনলাইটেড, ওই জায়গাটুকুতে স্যার একদম মানে আপনি অ্যাড্রেস করেছেন, সেই জন্য স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবং স্যার কিন্তু কোনো হি হ্যাজ লেফট নো স্টোন আনটার্ন রিগার্ডিং দ্য অ্যাপ্রোচ টু এ পেশেন্ট উইথ জয়েন্ট পেইন, এবং সেই জন্য আমাদের আর আসলে খুব বেশি বলারও কিছু নাই, এবং যে জায়গাগুলো কনক্লুশনের মধ্যে কিন্তু স্যার সবকিছু বলে দিয়েছেন যে আসলে ওপেন মাইন্ড নিয়ে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, এবং টু পুট ইট ইনটু এ সিনড্রোম। স্যার যে 10টা সিনড্রোম দিয়েছেন, একটা কিছুতে ফেলে তারপরে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, এবং স্যার বরাবরই স্যার আমাদের অনেকের কাছে, বিশেষ করে আমি স্যারের অ্যাপ্রোচ খুব পছন্দ করি। স্যার অলওয়েজ ন্যারো ডাউন করেন খুব কুইকলি, and sir knows in every steps, not only as a clinician কিংবা ফিজিশিয়ান হিসেবে না, as a teacher হিসেবেও স্যার সব সময় জানেন, could read the pulse of the students, could read the mind of the students, এবং পেশেন্টেরও আমার মনে হয় স্যার খুব মানে তাদের মনকে রিড করে আসলে মানে ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে পারেন। স্যার খুব রেশনালি চিন্তা করেন, এবং স্যারের শেষের কথাটা যেটা বলবো যে অনেক ইনভেস্টিগেশন না করে আমরা যদি হিস্ট্রি, এক্সামিনেশনস এবং মানে সেটাকে যদি নেরোড ডাউন করে ফোকাস থিঙ্কিং এর মাধ্যমে যদি আমরা একটা ডায়াগনোসিসে অ্যাজিউম করতে পারি, দেন আমাদের ইনভেস্টিগেশনটাকে কিন্তু কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবো। এবং স্যার যে জায়গাটুকুতে আমরা খুবই মানে নেগলেক্ট করি খুব সচরাচর আর্থ্রাইটিসদের ক্ষেত্রে, অ্যাকিউট আর্থ্রাইটিসদের ক্ষেত্রে স্পেশালি, উই নেভার লাইক টু ইনক্লুড যে ভাইরাল আর্থ্রাইটিস খুব একটা নেগলেক্টেড ডায়াগনোসিস আমাদের, স্যার কিন্তু আজকে সেই জায়গাটুকুতে অ্যাড্রেস করেছেন। বাকি কমন প্রবলেমগুলো তো স্যার বলেছেনই। এবং আরেকটা জিনিস যে আমরা প্রায় সব ফিজিশিয়ানরাই মানে অনেক সময় কিংবা রিমাটোলজিস্টরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের লোকজন কিন্তু আমরা এনকাউন্টার করি, স্পেশালি লিউকেমিয়া অর ম্যালিগনেন্সি মে প্রেজেন্ট উইথ আর্থ্রাইটিস, আর্থ্রালজিয়া or মানে সাম সর্টস অফ জয়েন্ট ম্যানিফেস্টেশন অর সফট টিস্যু রিমাটিজম নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। স্যার সেগুলোকে কিন্তু অ্যাড্রেস করেছেন। সুতরাং আমাদের সবার জন্যই এগুলা খুব এসেনশিয়াল পার্ট, এবং আমরা এগুলা যেন মিস না করি। স্যারের কাছ থেকে সেগুলো আমাদের জন্য আমি বলবো স্যারের লেকচারটা আমাদের পাথর হিসেবে কাজ করবে। আমার কাছে রিসেন্টলি যেটা মনে হয় স্যার, যে আমরা বেশ কিছু পেশেন্ট পাচ্ছি এই কোভিড এর জন্য, লং কোভিড এর কিছু মানে এত আর্থ্রাইটিস পাই না, কিছু আর্থ্রালজিয়া আর্থ্রাইটিস পাই, অথবা প্রিভিয়াস আর্থ্রাইটিস যেটা ছিল সেটাই মানে ইনক্রিজ করেছে ইন্টেন্সিটি এবং ম্যানিফেস্টেশনে। বাট পোস্ট ভ্যাকসিনাল স্যার অনেকগুলো রিসেন্টলি আমরা পাচ্ছি যে থার্ড মানে টাইম যারা ভ্যাকসিন দিয়েছেন তারা অনেকেই কিন্তু এই আর্থ্রালজিয়া আর্থ্রাইটিস নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করছে। আপনি স্যার অনেকগুলা পেশেন্ট হয়তো স্যার আপনারও আমি স্যার দেখেছি যে পোস্ট চিক আর্থ্রাইটিস যারা অনেক সময় যারা 2-3 বছর আগে স্যার আমাদের কাছে চিকনগুনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করেছিল, অ্যাকিউট চিকনগুনিয়া, ওদেরকে আমরা কোনো আর্থ্রাইটিসে ফেলতে পারি না, মানে ফিচার্স লাইক পলিআর্থ্রাইটিস, অ্যাকিউট পলিআর্থ্রাইটিস অর ক্রনিক আর্থ্রাইটিস হিসেবে প্রেজেন্ট করে। উই ক্যান নট পুট ইনটু এনি সিনড্রোম অথবা কিছু। আলটিমেটলি যদি আমরা আগের মানে আইজিজি ফর চিকনগুনিয়া করি স্যার এবং তাদেরকে অ্যাকর্ডিংলি ট্রিট করি ডিজিজ মডিফাইং দিয়ে, মেথোট্রেক্সেট লাইক ড্রাগস দিয়ে, স্যার অনেকেই আমাদের এরকম সিরিজও আছে, মানে এরকম মানে ডায়াগনোসিসও আমরা অনেক সময় পেয়ে যাই। স্যার যেমনি ভাবে বলেছেন যে সিভিয়ার ওয়াস্টিং এবং আর্থ্রাইটিস নিয়ে মানে আমাদের কাছে রোগী আসলে আমরা ম্যালিগনেন্সির কথা চিন্তা করব। পাশাপাশি আমি বলবো যে আমাদের অবশ্যই এইচআইভি
কোথাও আমাদের মানে ইয়াং পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যদি আর্থ্রাইটিস থাকে পাশাপাশি এইচআইভি ক্যান বি এ গুড ডায়াগনোসিস কিংবা আমরা এক্সক্লুড করা উচিত। দিস ইজ ফ্রম মাই পার্ট right now, এবং I like to pay my gratitude, thanks and salam to my honorable teacher for giving us a light to the as a whole in a brief lecture. আমি বলবো যে এত সংক্ষেপে আমাদেরকে মানে এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে এনরিচ করেছেন এবং এনলাইটেড করেছেন and giving us a refresher knowledge. স্যার আমরা অনেক সময় অনেক পেশেন্ট আমরা অন্য ডিসিপ্লিন থেকেও স্যার রেফার পাই, স্যারও পান, সেটা হলো যে বিশেষ করে অপথলমোলজি থেকে তারা ইউভিআইটিস পেলে আমাদেরকে অনেক সময় টু ফাইন্ড আউট দা ইটিওলজি সেটা আমাদেরকে অনেক সময় রেফার করেন। সুতরাং সেই রেফারাল পেশেন্ট গুলা কিন্তু ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন থেকেও আমাদের কাছে আসতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিনের লোকজনও আর্থ্রাইটিস সম্বন্ধে আরো একটু ওরিয়েন্টেড হলে রোগীগুলো আরো ডায়াগনোসিস হবে তাড়াতাড়ি। আমি আমাদের ইন্টার্নিস্টদেরকে মাঝে মাঝে বলি, আমার স্টুডেন্টদেরকে যে আমাদেরকে ভালো ইন্টার্নিস্ট হতে হলে অবশ্যই আর্থ্রাইটিস রিলেটেড অথবা রিউমাটোলজি রিলেটেড প্রবলেম গুলা সম্বন্ধে যদি একটু স্পষ্ট ধারণা থাকে তাহলে আমরা আরো একটু বেশি ভালো সার্ভিস দিতে পারবো। তেমনি ভাবে রিউমাটোলজিস্টদেরও স্যার নিশ্চয়ই মানে স্যারের স্টুডেন্টরাও আমরা যারা রিউমাটোলজি প্র্যাকটিস করি, যারা রিউমাটোলজিতে এখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন করছেন তারাও কিন্তু সিস্টেমিক ডিজিজের ম্যানিফেস্টেশন স্যার শুরুতেই বলেছেন মে প্রেজেন্ট উইথ আর্থ্রাইটিস। সো এই সবগুলোই কিন্তু আমাদের আজকের লেকচারে মানে চলে আসছে। নাথিং লেফট। স্যারের এই একটা পরিপূর্ণ লেকচারের জন্য আবারও স্যারকে ধন্যবাদ জানাই এবং ধন্যবাদ সব পার্টিসিপেন্টকে, এবং আমাকে এই আজকে চেয়ার করার সুযোগটুকু মানে স্যারের এই লেকচারে দেওয়ার জন্য আমি বিডিসি ফিজিশিয়ানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্পেশালি এহসান খানকে, এবং স্যারের এই মানে লেকচারে চেয়ার করার সুযোগে আমি সুযোগটা পেয়েছি লেকচারটা শোনার জন্য অন্যদের মতো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ স্যার। আপনি ধন্যবাদ না দিয়ে আমাদেরকে একটা প্রেজেন্টেশন শীঘ্র দিলেই হবে। স্যার আসলে মানে শতেক খানেক কোশ্চেন হয়ে গিয়েছে, আমি স্যার 3-4টা কোশ্চেন নিয়ে শেষ করবো, না হলে স্যার সারা রাত শেষ করা যাবে না। আমি স্যার ফেসবুক লাইভ থেকে একটা কোশ্চেন পেলাম, বেশ ভালো কোশ্চেন। প্রথমে অনেক প্রশংসা বাক্য আছে, সেগুলো বাদ দিলাম। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস এর সাথে যদি আইবিডি এর ফিচার থাকে সেটা কি এন্টেরোপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস হিসাবেই ডায়াগনোসিস করতে হবে, অথবা এই দুইটা আলাদা এন্টিটি কিনা সেটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই আসলে প্রশ্নটা খুবই সুন্দর। মানে এখনকার যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম তাতে আসলে যদি একজন রোগীর যদি স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস থাকে, আমরা পেয়ে গেলাম স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, তখন প্রথমে রোগীকে আমাদের দুটা ভাগে ভাগ করতে হবে, এটা কি এক্সিয়াল না পেরিফেরাল। যদি রোগী যদি প্রেজেন্ট করেন উইথ মানে প্রিডমিনেন্টলি একটা ব্যাক পেইন, ব্যাক অর নেক পেইন আর কি, সেটা ব্যাকটা মানে লো ব্যাকও হতে পারে, হাই ব্যাকও হতে পারে, আপার ব্যাকও হতে পারে, তাহলে আমরা সেটাকে বলবো এক্সিয়াল পেইন। কিন্তু একজন রোগী যদি আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করেন উইথ পেরিফেরাল জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, হয়তো ব্যাকে পেইন খুব মাইল্ড জিজ্ঞেস করার পরে আসছে, অথবা রোগী বললেন আগে এক সময় ছিল এখন নাই, সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বলবো পেরিফেরাল স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস। এখন এক্সিয়াল স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিসকে আবার দুটা ভাগে ভাগ করা হয়। এই ভাগটা করা হয় যে রেডিওলজিক্যালি অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিসের ফিচারগুলো পূরণ হয় কিনা। রেডিওলজিক ফিচার্স হচ্ছে বাইল্যাটারাল গ্রেড 2, 3, 4 অথবা ইউনিল্যাটারাল গ্রেড 3 and 4 স্যাক্রোইলাইটিস। যদি এগুলো থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস। আর যদি অ্যানকাইলোজিং এর রেডিওলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া মিট না করে তখন তাকে বলা হয় নন রেডিওগ্রাফিক এক্সিয়াল স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস। এটা হচ্ছে এক্সিয়ালের ক্লাসিফিকেশন, কিন্তু এখানেই শেষ। এবং এখানে যদি একজন রোগীর আইবিডি থাকে তাকেও আমরা বলবো এক্সিয়াল স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস, আইদার অ্যানকাইলোজিং অর নন রেডিওগ্রাফিক। যদি তার সোরিয়াসিস থাকে তবু আমরা তাকে কিন্তু সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস বলবো না, যদিও আমরা আমাদের রেফারেন্সের সুবিধার্থে পাশে কখনো কখনো লিখে রাখি সোরিয়াসিস অ্যাসোসিয়েটেড, কিন্তু সেটাকে আমরা বলবো রেডিওলজিক্যাল ক্রাইটেরিয়া পূরণ হলে অ্যানকাইলোজিং, আর তা না হলে নন রেডিওগ্রাফিক মানে এক্সিয়াল স্পন্ডাইলোআর্থ্রাইটিস। তা এখন এর কারণটা হচ্ছে এটা ট্রিটমেন্ট কিন্তু অ্যানকাইলোজিং মানে হোক, সোরিয়াটিক হোক, আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড হোক, যাই হোক না কেন ট্রিটমেন্ট কিন্তু একই ড্রাগই সেখানে কাজ করে। মানে আর যাদের শুধু পেরিফেরাল তাদের ক্ষেত্রে যদি সোরিয়াসিস থাকে আমরা বলবো সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস, যদি আইবিডি থাকে তাহলে আমরা বলবো
আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস বা কেউ কেউ বলেন এন্টেরোপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস। নামটা আমাদের নামকরণটা ওইভাবে হবে। তার মানে এই নামকরণ আসলেই হয় পেরিফেরাল আর্থ্রাইটিসের জন্য, অ্যাক্সিয়ালের জন্য আর এই নামটা আর আসবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা কোশ্চেন অবশ্য আমাদের প্রফেসর টিটু মিয়া স্যারও অলরেডি ব্যাপারটা রেজ করেছেন। স্যার, পোস্ট কোভিড আর্থ্রাইটিস অর আর্থ্রালজিয়া, এই ব্যাপারে কি স্যার আপনার কোনো মন্তব্য শুনবো আমরা? মানে এমনি প্রথমত এটার উপর বেশ কিছু রিপোর্ট আসছে, বোধহয় এই পর্যন্ত বেশ 8-10টা কেস রিপোর্ট, সিরিজ রিপোর্ট হয়েছে যে কোভিড এর পরে একজন রোগীর নতুন করে আর্থ্রাইটিস, বা ক্ষেত্র বিশেষে কখনো কখনো এমন হয় যে একজন রোগীর অনেক আগে একটা আর্থ্রাইটিস ছিল এবং কোভিড এর পরে আবার তার নতুন করে শুরু হয়ে গেছে। এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে ওই রোগীর ফ্যামিলিতে আছে, রোগীর নিজের কখনো ছিল না কিন্তু কোভিড এর পরে তার শুরু হয়েছে। এগুলির পার্সেন্টেজ কিন্তু অত্যন্ত কম, এটা খেয়াল রাখতে হবে, এটা কমন নাকি। কিন্তু এতে মোটামুটি মনে হচ্ছে যে মানে কোভিডও আমাদের অন্যান্য কিছু ইনফেকশনও যেমনটা করতে পারে, যেমন চিকুনগুনিয়া করতে পারে, তেমনি সার্স কোভ টু সম্ভবত আর্থ্রাইটিসের যে একটা মেকানিজমের জন্য প্রিডিসপোজিশন আছে, একটা জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন, তার ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ইনফ্লামেশনের মেকানিজমটাকে ট্রিগার করতে পারে। এই ধরনের একটা কনসেপ্ট এই মুহূর্তে বাজারে আছে আর কি। হ্যাঁ, তাই এটা সম্ভব, এবং এরকম কিছু রোগী আসলে আমরাও পাই, যেটা টিটুমিয়াও বললেন, আমরাও মাঝে মধ্যে এমনটা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা আমাদের সময়ের অভাব, কাজের লোড এবং আমাদের অনভ্যাস, আগ্রহের অভাব, সবকিছু মিলায় আমরা এগুলি রিপোর্ট করছি না। এগুলি রিপোর্ট করলে কিন্তু বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল হতো আর কি বিশ্বে, কিন্তু আমাদের সেগুলি রিপোর্ট করা হচ্ছে না। আমার মনে হয় যারাই এগুলি যখনই পাবেন একটু মানে রিপোর্ট করার ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয়। আমি আর 2-3টা কোশ্চেন নিব, কেউ যদি লাইভ কোশ্চেন করতে চান হ্যান্ড রেজ করে রাখবেন। আরেকটা কোশ্চেন, যেহেতু প্রফেসর টিটু মিয়া স্যার আছেন, একটা কোশ্চেন স্যার। স্যার, হোয়াট ইজ দ্য প্রিভিলেন্স অফ ট্রপিক্যাল polyarthritis in Bangladesh in the context of like disease like filariasis, amoebiasis, brucellosis? মানে এগুলো এক্সট্রিমলি, মানে ব্রুসেলোসিসটা তো আরব দেশগুলিতে খুবই কমন, আমাদের দেশেও আমি আমার জীবনে দুইজনের ক্ষেত্রে পাইছি, দুইজনই মিডল ইস্ট থেকে ফিরে আসা আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু ইন জেনারেল মানে আমাদের জন্য যেগুলো আমরা আশা করি, যেমন অ্যামিবিক আর্থ্রাইটিস বা ফাইলেরিয়াল আর্থ্রাইটিস, এগুলো আমরা মানে অ্যান্টিসিপেট করতে পারি যে এগুলো কমন হবে, কিন্তু আমরা অতটা কমনলি পাই না আসলে, এগুলি খুবই রেয়ার। মানে আমি এই দুটা জিনিস কখনোই পাইনি। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গে একটু সবাইকে অ্যালার্ট করব, বরং লেপ্রোসি মানে ইরিথেমা নোডোসাম লেপ্রোসাম, এটা কিন্তু আমি আমার জীবনে প্রচুর পেয়েছি। তার মানে ওইটা আমার অবশ্য লেকচারে আমার লেখা হয়নি, মানে আমাদের এই ধরনের আর্থ্রাইটিসের রোগীদের আমাদের একটু নার্ভ পালপেট করা উচিত আর কি। নার্ভ পালপেট করা এবং আর স্কিনটা ভালো করে কেয়ারফুলি এক্সামিন করা। মানে আমাদের একটা সমস্যা হচ্ছে কি, ইরিথেমা নোডোসাম লেপ্রোসাম তো আসলে এই লেপ্রোমাটাস লেপ্রোসির ব্যাকগ্রাউন্ডই হয়ে থাকে, এবং এই লেপ্রোমাটাস লেপ্রোসির স্কিন চেঞ্জটা কিন্তু অনেক সময় খুবই ফেইন্ট, একেবারে রুম থেকে যে জানলার কাছে না নিলে চোখেই পড়ে না এমনও হয়। কাজে এই কষ্টটা আমাদের করতে হবে কখনো কখনো। প্রফেসর টিটু মিয়া স্যার, আপনার এক্সপিরিয়েন্স? না স্যার, একেবারেই ঠিক কথা বলেছেন যে ফাইলেরিয়াতে আসলে স্যার আমাদের এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই। ব্রুসেলোসিসে আমি আসলে কোনো আর্থ্রাইটিস মানে এরকম ভাবে দেখি নাই। যারা আসে মিডল ইস্ট থেকে তারা নিয়ে আসে, আমাদের ব্রুসেলার অন্যান্য ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসলেও ফিভার কিংবা নিউরোলজিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন সেগুলো কিন্তু মিডল ইস্ট থেকেই বেশিরভাগ আসে। আর একটা হলো আমরা ইরাইথামা নোডোসাম হিসাবে আমরা যে পেশেন্ট গুলাকে পাই, অন্যান্য ডায়াগনোসিসের পাশাপাশি কিন্তু আমরা এই যে এই রোগীগুলো ইনিশিয়ালি ইরাইথামা নোডোসাম হিসাবে না এসে জাস্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের আশেপাশে থাকে, ফুটে থাকে, মনে হয় তারা বলে যে তাদের গেটা গেটা ফুলে গেছে। একটু কেয়ারফুলি দেখলে কিন্তু ইরাইথামা নোডোসামটা ক্লিয়ার হয়ে যায়, এবং সেটা অনেক রোগীরই দেখা যায় যে আলটিমেটলি ওয়ান অফ দা গুড ডিফারেন্সিয়াল কিংবা আমাদের টিউবারকুলোসিস ইরাইথেমা নোডোসাম হিসাবে আমাদের কাছে নিয়ে প্রেজেন্ট করে, এবং tuberculosis should be excluded when we found a patient with erythema nodosum. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। 2টা লাইভ কোশ্চেন নেই। ডক্টর তাসকিয়া হক, আপনাকে আনমিউট করছি, আপনি আনমিউট হয়ে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন। ডক্টর তাসকিয়া হক। ডক্টর বিথি দেবনাথ।
আমার মনে হয় ওনাদের বোধহয় ইন্টারনেট কানেকশনের। না স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার খুবই ভালো লাগলো, খুবই সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন। আমি আসলে পিডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট, বাট শিশু বিশেষজ্ঞ। তো আমার শুধু একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা তো আসলে চাইল্ডহুড অনসেট অনেক ধরনের আর্থ্রাইটিস পাই। তো স্যার আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন চাইল্ডহুড আর্থ্রাইটিস, সেটা যে কারণেই হোক, রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অথবা রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই রিলেটেড আর্থ্রাইটিস, এগুলোর স্যার আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করলে আমার জন্য উপকৃত হতাম আমরা স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে বিথি, আমি বলবো যে চাইল্ডহুড আর্থ্রাইটিসের উপর আমার এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই কম। এর কারণটা হচ্ছে আমার জীবনের একদম প্রথম থেকে আমি একটা প্রিন্সিপাল ফলো করে এসেছি যে আমি 16 বছরের নিচে কেউ দেখি না। আমি আগে সেটা 18 করতাম, কিন্তু রোগীদের চাপে পড়ে সেটা 16 করছি আর কি। হ্যাঁ, 16-র নিচে আমি শুধু তখনই দেখি যখন ওই পেশেন্ট আমার কাছে রেফার করেছেন কোনো পেডিয়াট্রিশিয়ান, এমনকি নন পেডিশন রেফার করলে আমি ফিরাই দিই আর কি। হ্যাঁ, এই জন্য আমার এক্সপিরিয়েন্সটা খুব কম। তবে আমি বলবো যে চাইল্ডহুড আর্থ্রাইটিস অবশ্যই হয়, এবং চাইল্ডহুড আর্থ্রাইটিসের মধ্যে জেআই এটা একটা কমন, জেআই এটা বেশ কমন। এবং জেআই এর মধ্যে আমার মনে হয় যে আমাদের সবচেয়ে বেশি কমন সম্ভবত আমাদের দেশে, এটা বলা কঠিন, এটা অবশ্য আমাদের পেডিয়াট্রিক রিমাটোলজি যে ডিপার্টমেন্ট, ওনাদের রিসার্চ এ ব্যাপারে সার্ভেও আছে, সার্ভেতে ওনাদের ফাইন্ডিংটা আছে, আমার এক্সাক্ট ফাইন্ডিং মনে নাই। তবে আমাদের মনে হয় যে ওই কি বলে এনথেসাইটিস রিলেটেড আর্থ্রাইটিস, এটা হচ্ছে, এটাই সবচেয়ে কমন বলে আমরা পেয়ে থাকি। এটা হচ্ছে নাম্বার 1। আর এছাড়া এরপরে মানে জেআইএ পলিআর্টিকুলার সেরোনেগেটিভ যে ভ্যারাইটিটা, এটা সম্ভবত সেকেন্ড। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এই মানে এর অলিগো আর্টিকুলার জিআইএ বা যেটাকে অলিগো আর্থ্রাইটিস বলে, যেটার সাথে ইউভেটিস এর সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, ওইটাকেই সবচেয়ে কমন বলে বলা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটাকে সবচেয়ে কমন হিসাবে অ্যাটলিস্ট আমি পাইনি। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমার একটু চিন্তা ভাবনা আছে যে আমরা কিছু মানে আমরা প্রথম দিকে তার জয়েন্টের প্রথম দিকে কেমন ছিল, প্রথম 6টা মাস অলিগো আর্থ্রাইটিস যেটা বা অলিগো আর্টিকুলার জিআইএ, এটা কিন্তু মানে একদিকে জয়েন্টের সংখ্যা বাড়তে পারে, ওইটা এক পর্যায়ে 4 ছাড়ায় আরো অনেক বেশি হতে পারে, যেটাকে বলা হয় এক্সটেন্ডেড অলিগো আর্টিকুলার জিআইএ। আর আরেকটা ভ্যারাইটি হচ্ছে 6 মাসের বেশি থাকতে পারে, তখন বলা হয় পারসিস্টেন্ট অলিগো আর্টিকুলার জিআইএ। আমাদের কি এমন হয় কিনা যে 6 মাসও পার হয়ে গেল এবং অনেক জয়েন্ট বেড়ে গেল, আমরা সেই অবস্থায় পাচ্ছি, আমাদের হিস্ট্রি টেকিংটা অতটা এফিসিয়েন্ট হচ্ছে না, আমরা প্রথম দিকে যে অলিগো আর্টিকুলার সেটা খোঁজ নিচ্ছি না। এই কারণেই কি আমাদের দেশে অলিগো আর্টিকুলার জিআইএ এর প্রিফারেন্সটা কমে যায় কিনা আমি জানি না। যদি আমি এই পেশেন্ট যদি অনেক দেখতাম, মানে বাচ্চা পেশেন্ট, তাহলে হয়তো আমি এ ব্যাপারে আরেকটু মানে শক্তভাবে বলতে পারতাম আর কি। ধন্যবাদ, বিথির প্রশ্নটা খুবই সুন্দর প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ স্যার। আরো প্রচুর কোশ্চেন ছিল স্যার, লাস্ট একটা কোশ্চেন দিলাম স্যার। কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে স্যার, যেহেতু শতেক খানেক জয়েন্ট আছে, গাউট কেন ফার্স্ট এমটিপি কেই বেশি পছন্দ করে, এই ব্যাপারে কি স্যার আপনি কিছু বলবেন? মানে এমনি গাউটের জন্য বলা হয় যে ওই যে পিএইচ, জয়েন্ট ফ্লুইডের পিএইচটা কত তার উপর নির্ভর করে। জয়েন্ট ফ্লুইডের টেম্পারেচার, পিএইচ না টেম্পারেচার। এখন জয়েন্ট ফ্লুইডের টেম্পারেচার যত কম হয় ততই কিন্তু তাড়াতাড়ি দ্রুত ক্রিস্টালাইজ করতে পারে আর কি। হ্যাঁ, মানে এই যে এটাকে ক্রিস্টাল ফরমেশন, একটা পার্টিকেল সলিউশনে আছে, তার যে ক্রিস্টাল সলিড ফেজে আসা, এটাকে বলা হয় ক্রিস্টালাইজেশন। এবং কি পরিস্থিতিতে ক্রিস্টালাইজ করবে তার জন্য মানে গিভেন যে কন্ডিশন, সেটা কখনো কখনো বলা হয় যে মানে ফরমেশন প্রোডাক্ট রেশিও বলে একটা আমাদের মানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে একটা কথা আছে আর কি। তা এখন এটা যে ক্রিস্টাল আউট করবে তার সেটা পিএইচ এর উপর নির্ভর করে, টেম্পারেচারের উপর নির্ভর করবে। আমরা যতই পেরিফেরিতে যাই ততই কিন্তু জয়েন্টের টেম্পারেচারটা কমতে থাকে। এবং এটাও ঠিক যে হাতের চেয়ে পায়ের জয়েন্ট কিন্তু আমাদের বডি থেকে বেশি, বডি ট্রাঙ্কের থেকে বেশি দূরে। আমাদের তো টেম্পারেচার জেনারেশনটা প্রধানত ট্রাঙ্কে হয়, কাজেই এই জন্য পায়ের জয়েন্টে বেশি হয়। এবং পায়ের জয়েন্টের মধ্যেও সেই যে MTP1, এটা হচ্ছে একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিস্টাল, যদি এরপরে আরো ছোট ছোট ডিস্টাল জয়েন্ট আছে,
সেগুলোতে না হয় MTP1 কে কেন করে তার উত্তর আমি দিতে পারবো না, তার উত্তর আসলে আমি পাইওনি। কিন্তু এগুলোর আমাদের বডি ট্রাঙ্ক থেকে দূরে থাকার কারণে এদের ভিতরকার সাইনোভিয়াল টেম্পারেচারটা কম থাকে এবং এই জন্য এখানে একটু মোটামুটি লোয়ার ইউরেট কনসেন্ট্রেশনেই ক্রিস্টালাইজ করতে পারে, এটা একটা ব্যাখ্যা আছে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে। আর আপনারা যারা আরো আগ্রহী তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কিন্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত, কারণ আমরা আসলে ইউটিউব চ্যানেলেও কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটি রাখিনি, কারণ ওইখান থেকে আমাদের বেশ কিছু ডলার আমাদের জমে ছিল, কিন্তু আমরা ওই টাকাও তুলি নাই এবং আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়েছি। কোনো রকম বিজ্ঞাপন আমাদের চ্যানেলে দেওয়া যাবে না। সো ওই চ্যানেলে আতিক স্যারের প্রায় 10টার মতো লেকচার আছে, স্পেশালি এসএলই, গাউট, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিও আর্থ্রাইটিস। আপনারা যদি সেই লেকচারগুলো দেখেন, এবং এটার পাবলিকেশন অলরেডি আমরা প্রায় 10,000 ডক্টরের মাঝে ডিস্ট্রিবিউট করেছি, এবং ভবিষ্যতে যদি করি তাহলে আমরা পাবলিকেশনটা পাবেন, বাট লেকচারগুলো আপনারা দেখে নিতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রফেসর সৈয়দ আতিকুল হক ফর ইউর এক্সট্রা অর্ডিনারি প্রেজেন্টেশন। আসলে কমেন্ট পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে প্রেজেন্টেশন কেমন হয়েছে। আমি আর এই নিয়ে আর কথা বলবো না। এবং আমাদের আজকের স্পন্সর এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং নেবুমেট এবং ইটোরিক্স কে ধন্যবাদ, এবং তারা আশা করি ঈদের পরপরই এটার যে পাবলিকেশনটা বুকলেট আকারে আপনাদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং ধন্যবাদ প্রফেসর সৈয়দ আতিকুল হক ওয়ান্স এগেইন। তো টু কনক্লুড দ্য সেশন, আমি আমাদের আজকের চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ টিটু মিয়া স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি। যদিও অনেক কোশ্চেন ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে নিতে পারলাম না। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমি বলবো পাবলিশ করার আগে আমার কিছু ঠিক করতে হবে। আমি আসলে এই লেকচারটা দেখতে যে এখানে আজকে লেকচারটা দিতে যে তার আগে আমার পড়া হয়নি সাডলি, আমি বেশ কিছু ভুল পেয়ে গেছি, তা কাজে এটা আমার ঠিক করতে হবে আর কি। কোনো সমস্যা নেই স্যার, ঠিক করে দিলেই হবে। Professor Titu Miya, sir. Thank you so much. And finally, I like to thank the audience for their patience hearing and for their participations. And I like to say they are lucky enough to listen to get this lecture from Professor Syed Atiqul Haq, sir. And I like to pay my thanks and gratitude again to my mentor, Professor Syed Atiqul Haq, sir, for his wonderful and very much rich in content. And I want to say the very much targeted lecture. And he has focused the very much common problems which are usually encountered in our day-to-day life. If we can follow his lectures, I'm sure everybody is able to find out some sorts of, find out a diagnosis, a patient's having the presentations of the joint pain or joint swelling. So I am sure in near future, we'll be able to listen more lectures from Professor Syed Atiqul Haq, sir, which will enrich our knowledges. And definitely, I like to say, sir will remain meanwhile very much healthy and will give us more lectures and enrich our knowledges all the times. And I like to again pay my best wishes at the second birthday of the, in the second year of the age of BD physicians, because they have not only arranges the webinar or like the seminars or lectures, they have put to us certain books which we have seen in the very beginning of these sessions. And definitely all these things will be beneficial for our doctors of Bangladesh. And I like to say our internists, our rheumatologists, all will be benefited from these lectures. And hoping in the near future, Professor Syed Atiqul Haq, sir, will come to us with these sorts of problem-solving lectures, which will give us a light to our day-to-day practice. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all, and thank you, SM.